بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيق على صخرة استناقة. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته، أو كما قال عليه السلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہ بات بالکل یقینی بات ہے کہ جب امت اجتماعی طور پر اپنے دین کی طرف دعوت دینا چھوڑ دے گی تو امت اپنے دین کو بھی چھوڑ دے گی. یہ بات بالکل حق ہے کہ جب امت اجتماعی طور پر، میں انفرادی نہیں کر رہا، جب امت اجتماعی طور پر اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دے گی تو امت اپنا دین بھی چھوڑ دے گی. اگر امت تسلسل کے ساتھ دعوت اللہ میں مشغول نہ رہی تو امت باطل کی مدعو ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ بات تاریخ پوری سی گواہ ہے کہ جب امت نے دعوت چھوڑی تو امت مدعو ہو گئی باطل کی. حق پر استقامت، اپنے دین کو ہر حال میں بچانے کی استعداد، خوف ہو یا لالچ، حالات سازگار ہیں یا ناسازگار، ہر حال میں اپنے دین کو باقی رکھنے اور جان و مال کی قربانی کی پرواہ کیے بغیر، جان و مال کے ہلاک ہونے کی پرواہ کیے بغیر اپنے دین پر استقامت امت میں اس وقت تک رہی جب تک امت اپنے دین کی دعوت پر قائم رہی. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے. روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا اور نصرانیت کی دعوت دی. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روم کے بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں اپنی آدھی بادشاہت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیری آدھی بادشاہت نہیں بلکہ تیری پوری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے ملیں، لیکن اس سب کے بدلے میں پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہ استعداد امت میں اس وقت تک رہی جب تک ہر فرد امت اپنے دین کی دعوت پر تھا. مجھے یہ بات بالکل دلیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ عرض کرنی ہے کہ دعوت اللہ فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے. اس وقت تک امت کے مجموعے میں
اجتماعی دین باقی رہے گا جب تک اس امت دعوت اللہ کو فرض عین سمجھ کر چلتی رہے گی. جب یہ محنت فرض کفایہ ہو جائے گی، جب یہ محنت فرض کفایہ سمجھی جائے گی، تو امت کا وہ طبقہ جو دوسروں کو اپنے دین کی طرف نہیں بلا رہا ہوگا، یہ ہوگا وہ طبقہ جو دوسروں کا مدعو بھی ہو جائے گا، دوسروں کے لیے ان کے دین کا داعی بھی ہو جائے گا. بہت یقین کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اس بات کو اندر اتارنا ہے کہ امت میں اجتماعی طور پر دین کیوں تھا اور ہر امت کے اندر سے اجتماعی طور پر دین کیوں نکل گیا. تبدیلی مذہب امت میں ایک آسان چیز کیسے ہو گئی؟ حالانکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینا اس سے زیادہ سخت بات یہ تھی کہ ہم اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے نکلے. میرے لیے دوستوں اور بزرگوں، دعوت کا خاصہ اس کی تاثیر ہے کہ دعوت اپنے دین پر قائم رکھنے کے لیے ایک واحد راستہ ہے، ایک واحد راستہ ہے. انفرادی زندگی بھی آدمی کو خطرے میں ڈال دے گی اگر حالات بے دینی کے اور دعوت عمومی بے دینی کی طرف ہوگی تو انفرادی زندگی بھی ضلالت سے نہیں روک سکتی. میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے بہت انشراح کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ بات اندر اتارنی ہے کہ جو دعوت اور عبادت ان دونوں چیزوں کو برابر اور مسلسل جمع کر کے چلے گا، اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی لوگوں کے اندر اللہ رب العزت دعوت کو ہی استعداد پیدا کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو باعتبار عقیدے کے، باعتبار شریعت کے، باعتبار سنت کے، باعتبار معاشرے کے، باعتبار معاملات کے، مجموعی دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوں. یہ استعداد دعوت اور عبادت ان دونوں کو برابر اور مسلسل جمع کرنے سے باقی رہے گی. اس لیے کہ قرآن کی بالکل صاف بات ہے، من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. علماء نے تفسیر کی ہے کہ اس شخص سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا، اس شخص سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا کہ دعوت اور عبادت ان دونوں کو برابر جمع کر کے چلے. اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. یہی وہ شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ میں یہ جملہ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری یہ تاکید کا معنی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ دعوت اور عبادت ان دونوں کو اکٹھا جمع کر کے چلے. اس لیے یعنی ابتدائی طور پر عرض کر رہا کہ کام کرنے والوں کو سب سے پہلے اندر اس یقین کی ضرورت ہے کہ عمل دعوت کے چھوٹنے کا میری عبادات پر، میرے معاملات پر، میرے معاشرے پر، میرے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پر کیا اثر پڑے گی، کیا اثر پڑے گا. اس نقصان کو سامنے رکھ کر اگر ہمارے دعوت کا اشتغال ہوگا تو استقامت رہے گی، ورنہ استقامت اعمال دعوت پر استقامت نہیں ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، اصل بنیادی بات یہ ہے کہ امت کو اجتماعی طور پر حق کی طرف داعی بنانا
ये मुस्तकिल मेहनत है कि हर फर्द हक की तरह दाई बने ताकि वो बातिल का मदरू होने से महफूज रहे। প্রথমে আল্লাহ তাআলার হামদ খানা পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করেন। এরপরে কোরআনে কারীমের কয়েক জায়গা থেকে কয়েকখানা আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মুবারাকা থেকে যেখানে হাদিসও তিলাওয়াত করেন। এরপরে উনি বলেন যে উম্মতের মধ্যে থেকে যখন ইজতিমাই ভাবে সম্মিলিত ভাবে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত শেষ হয়ে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে, তখন উম্মত নিজেরা নিজেদের দিনের উপরে টিকে থাকতে পারবে না। উম্মতের মধ্যে থেকে যখন সম্মিলিত ভাবে ইজতিমাই ভাবে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত বন্ধ হয়ে যাবে, তখন উম্মত নিজেরা নিজেদের দিনের উপরে টিকে থাকতে পারবে না। বলেন যে আমি ইজতিমাই ভাবে বলতেছি, সম্মিলিত ভাবে দুই একজন করতেছে না এইটা আমি বলতেছি না। সম্মিলিত ভাবে যখন নাকি বন্ধ হয়ে যাবে, তখন উম্মত নিজেরা নিজেদের দিনের উপরে টিকে থাকতে পারবে না, নিজের দিনকে তারা বাঁচায় রাখতে পারবে না। এরপরে বলেন যদি উম্মত ধারাবাহিকভাবে দাওয়াতের মেহনতকে চালু না রাখে, মুসালসলের সাথে দাওয়াতের মেহনতকে চালু না রাখে, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতকে চালু না রাখে, তখন উম্মত গায়েরের মধুও হয়ে যাবে। দ্বীনের বাইরে যারা, ইসলামের বাইরে যারা আছে তাদের দাওয়াতের শিকার হয়ে যাবে, তাদের ফান্দে তারা পা দেবে, নিজেদের দিনের উপরে তারা থাকতে পারবে না। বলেন যে এই জন্যে এই কথাটা একেবারে সত্য, একেবারে সন্দেহমুক্ত কথা যে হকের উপরে থাকার ইস্তেদাদ আল্লাহ তাআলা ওই লোকটাকে, ওই তত্ত্বকে আল্লাহ তাআলা দান করেন যারা নাকি দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতকে চালু রাখে। আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে হকের উপরে ইস্তেকামত নসিব করেন। যদি ধারাবাহিকভাবে দাওয়াতের মেহনত চালু না থাকে, তাহলে উম্মত গায়ের দাওয়াতের শিকার হয়ে যাবে, বরং তাদের পক্ষ থেকে সে দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দেবে। বলেন যেটা স্পষ্ট কথা, এই কথাটার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ যখনই মানুষ দাওয়াতের মেহনতকে ছেড়ে দিবে, তখন তার নিজের দিনকে সে বাঁচাইতে পারবে না। যখন তার নিজের দিন বাঁচবে না, নিজের ভিতরে দিন থাকবে না, তখন সে আরেকজনের দাওয়াতের শিকার হয়ে যাবে। এটাই স্বাভাবিক কথা। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন সাহাবী ছিলেন। উনি রোম বাদশার বিপক্ষে লড়াই করতেছিলেন। রোম বাদশা তাকে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে ওনাকে কয়েদ করাইল, বন্দী করাইল। উনি যখন কয়েদ হয়ে গেলেন, যখন বন্দী হয়ে গেলেন, তখন রোমের বাদশার পক্ষ থেকে তাকে লোভ দেওয়া হইল, তাকে লালসা দেওয়া হইল। এই কথাটা বলছিলেন এর আগে যে তাই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত করতে গিয়ে এখান থেকে সরানোর জন্য যত রকমের লোভ দেখানো হোক না কেন, যত রকমের লালসাই আসুক না কেন, যত রকমের ভয় ভীতি আসুক না কেন, সমস্ত লোভ লালসা ভয় ভীতির মধ্যে থেকে যদি দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে যদি উম্মত জমা না থাকে, তাইলে নিজের দিনটাকেও বাকি রাখতে পারবে না এবং নিজেরা অন্যের দাওয়াতের শিকার হয়ে যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরকম লোভ দেখানো হইল যে তুমি যদি দ্বীন ইসলামকে ছেড়ে দাও, তাইলে এই রোম সাম্রাজ্যের অর্ধেকের মালিকানা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে, অর্ধেক রোমের মালিকানা, অর্ধেক রোমের বাদশা তোমাকে বানায় দেওয়া হবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই ব্যক্তি ছিলেন যিনি ব্যক্তিগতভাবে ও ধারাবাহিকভাবে দাওয়াতের মেহনত করতেছিলেন এবং এটা ওই জামানা ছিল যেই জামানাতে সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ সমস্ত মুসলমান দাওয়াতের মেহনত করতে জানা ছিল। যার কারণে ওই লোভ লালসার সামনে ওনার দ্বীনকে ছাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং উত্তরটা উনি এরকমই দিলেন। উনি বললেন যে দেখো শুধু তোমার এই রোমের অর্ধেক রাজত্ব না, পুরা রোম বরং হয়তো সমস্ত আরবের
সমস্ত রাজত্ব যদি আমাকে দেওয়া হয়, তদুপরিও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিন নিয়ে আসতেন, যেই দিন আমাদেরকে দিচ্ছেন, যেই দিন আমরা পাইছি, এই দিনের থেকে একটা মুহূর্তের জন্য এই দিনকে ছাড়তে রাজি নই। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন নাকি এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা নিয়ম, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা সুন্নত, যখন নাকি উম্মতের মধ্যে মজমুইভাবে দাওয়াতের মেহনত ধারাবাহিকতার সাথে চালু থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা ওই দাওয়াতের মেহনত করনেওয়ালাদের মধ্যে দ্বীনের উপরে ইস্তেদাদ আল্লাহ তাআলা পয়দা করে দেন। এমন ইস্তেদাদ আল্লাহ তাআলা পয়দা করে দেন, এই ইস্তেদাদের কারণে তাদের মাথার মধ্যে অন্য কিছু চিন্তা আসার সুযোগ পর্যন্ত বাকি থাকে না, অবকাশ থাকে না। এই কথাটা একই যে দাওয়াতুল আল্লাহর মেহনতের দ্বারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাকে ওই ইস্তেকামত মারহামত করেন, বান্দাকে আল্লাহ তাআলা ওই ইস্তেকামত দান করেন। বলেন যে এই কথাটা অতীতের ইতিহাসে, অতীতের অভিজ্ঞতা এবং কোরআন হাদিসের আলোকে এই কথাটার উপরে আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই যে উম্মতের মধ্যে যখন নাকি মজমুইভাবে দাওয়াতের মেহনত, যদি উম্মতের মধ্যে মজমুইভাবে দাওয়াতের মেহনত বন্ধ হয়ে যায়, তাইলে উম্মত নিজেদের দিনকে কোন বাকি রাখতে পারবে না, ব্যক্তিগতভাবে নিজের দিনও তার কাছে বাকি থাকবে না। আর ধারাবাহিকভাবে যদি মেহনত না করতে থাকে, তাহলে উম্মত গায়ের শিকার হয়ে যাবে, অর্থাৎ গায়ের দাওয়াতের শিকার তারা হয়ে যাবে, নিজের দাওয়াত তারা দিতে পারবে না। বরং শেষে এই কথাটাও বললেন, বরং তারা গায়ের পক্ষ থেকে তারা দাওয়াত দিতে থাকবে। বলেন যে এটা কোরআন আর হাদিসের মধ্যে এই কথাটা, কোরআনের মধ্যে এই কথাটা স্পষ্ট বোঝা যায়। কারণ নিজের ব্যক্তিগত দিন বলতে কি বুঝি? নিজের ব্যক্তিগত দিন হল আল্লাহ তাআলার আহকামাত অনুযায়ী নিজের জীবনকে চালানো, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আহকামাত পুরা করা ব্যক্তিগতভাবে, এটা হল নিজের ব্যক্তিগত দিন। এটা হল নিজের ব্যক্তিগত দিন যে আল্লাহ তাআলার আহকামাতকে পুরা করা, এটা সে পুরা করতে পারবে না। কারণ দাওয়াত ইলাল্লাহকে আর ইবাদতকে আল্লাহ তাআলা পাশাপাশি রাখছেন, এবং এইটাকেই একমাত্র সর্বোত্তম কথা বলছেন। অন্য কোন কথাই হইতে পারে না, এই কথার চেয়ে উত্তম কথা কোনটা হইতেই পারে না। আল্লাহ তাআলা এইভাবে বর্ণনা করছেন যে অন্য কোন কথার চেয়ে উত্তম হইতেই পারে না, যেটা নাকি দাওয়াত ইলাল্লাহ জন্য যে কথাটা ব্যবহার করা হয়, ওইটি হল সর্বোত্তম কথা। এই জন্য মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলতেছিলেন এই কথাটা যে আল্লাহ তাআলা দাওয়াত আর ইবাদতকে পাশাপাশি রাখছেন। বলেন যে এইটা দাওয়াত বলতে কি? দাওয়াত বলতে আমি কোরআন হাদিসের দ্বারা বিশদ আলোচনা করতে চাই যে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত যেটা, এটা সবসময় ফরজে আইনের মেহনত। যেমনিভাবে ইবাদত আমাদের জন্য ফরজে আইন, অনুরূপভাবে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত ফরজে আইন। যেদিন নাকি কিছু মানুষের কাছে এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত দ্বারা ফরজে কেফার মতো মনে করতে থাকবে, তখন তার ব্যক্তিগত দিককে সে বাকি রাখতে পারবে না। উম্মতের মধ্যে দ্বীনের উপরে ইস্তেকামাত, ইস্তেকাম, দিনের পথে থাকার ইস্তেকার যেটা, এটা খতম হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা এই জন্য দাওয়াতকে আর ইবাদতকে পাশাপাশি রাখছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমান আহসানু কাওলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহি ওয়া আমিলা সালিহা। ওই কথার চেয়ে কার কথা ভালো হইতে পারে যে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকে? বলে যে এই জুমলাটা মাদ্রাসায় যারা পড়াশোনা করেন তারা বুঝতে পারবেন এটা ইস্তেফহামে ইনকারিয়া, যে এই কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই ভালো হইতে পারে না। এইটি হল সর্বোত্তম কথা, সর্বোত্তম কথা, যেই কথা দিয়ে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকে। বলেন যে এই কামকে করে, এই কাম আর আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, আল্লাহর ইবাদত করে। বলেন যে এই দুই জিনিস যাদের মধ্যে আছে, সেই কথাটা বলার যোগ্যতা রাখে যে আমিও মুসলমানদের মধ্যে একজন। এই দুই জিনিস যার আছে, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত আছে, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত আছে, এবং আল্লাহ তাআলার আহকামাতের উপরে আমলের পাবন্দী আছে, এই দুই তিন যার মধ্যে আছে, সেই শুধু নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করার যোগ্যতা রাখে। এই জন্য মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত যেটা, এটা হল ফরজে আইন। এইটা যদি না থাকে তাহলে দুই ক্ষতি হয়ে যাবে। মজমুইভাবে যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে দিনের উপরে চলার যোগ্যতাটাও শেষ হয়ে যাবে। ব্যক্তিগত দিনকে কোনো ভাবে রাখতে পারবে না। আর দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত যদি ধারাবাহিকভাবে না থাকে, ধারাবাহিকভাবে যদি দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত না থাকে, তাহলে এই উম্মত গায়ের দাওয়াতের শিকার হয়ে যাবে। বলে যে যার কারণে এটা প্রমাণিত বর্তমানে স্পষ্ট যে দিনে দিন মানুষ দিনকে ছেড়ে অন্য দিনের দিকে যাইতেছে। অতদিন পর্যন্ত এটা সম্ভব হয় নাই
ততদিন পর্যন্ত এটার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, ততদিন পর্যন্ত এই তবদীলের দ্বীনের অবস্থাটা কোন মুসলমান সব নিজের চোখে দেখা নাই। যতদিন পর্যন্ত দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মধ্যে মজমুই ভাবে উম্মত মুস্তামিল ছিল এবং দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত ধারাবাহিকভাবে চলতেছিল, যখন নাকি মজমুই ভাবে উম্মতের থেকে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত বন্ধ হয়ে গেছে এবং দাওয়াতের মেহনতের ধারাবাহিকতা পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন এই ইবতিদাত অর্থাৎ দ্বীন ছাড়ার প্রবণতা মানুষের মধ্যে শুরু হয়েছে। মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, অথচ সাহাবাদের জন্য ওনাদের সকলেই কথাটা বলে একমত ছিলেন যে আমাদের জন্য আগুনে যে নিজের শরীরকে জ্বালায় পোড়ায় শেষ করে দেওয়া সহজ ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলার দ্বীন আমাদের জন্য একটা মুহূর্তের জন্য ছাড়া আমাদের জন্য সহজ না। ওনাদের সকলের মধ্যে একই বদ্ধমূল ছিল, যে দ্বীন কোনদিন ছাড়া যায় না, দ্বীন ছাড়ার বিষয় না। এই একদিন তাদের কিসের জন্য আসছে, কিভাবে আসছে? এই ইস্তেকামত কোথা থেকে নসিব হয়েছে? বলে যে ইস্তেকামত নসিব হয়েছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইস্তেদাদ পয়দা করার দ্বারা। আর ওই ইস্তেদাদ কখন পয়দা হয়? যখন নাকি মজমুই ভাবে দাওয়াতের মেহনতকে চালু রাখে এবং ধারাবাহিকভাবে দাওয়াতের মেহনত করতে থাকে। এই দাওয়াতের মেহনত করতে গিয়ে জান মালের কোন রকমের কোন কোরবানির তারা পরোয়া করে না। যত বড় ছোট কোরবানি হোক না কেন, যত বড় কোরবানি হোক না কেন, যত ছোট মুজাহাদা হোক না কেন, যত বড় মুজাহিদ হোক না কেন, এতে তারা বিন্দুমাত্র ভয় পায় না, ঘাবড়ায় না। সমস্ত কোরবানির মুজাহাদার সাথে তারা চলতে থাকে। যখন নাকি এরকম হবে তখনই হবে প্রকৃতপক্ষে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতকে চালু রাখা। যদি দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত চালু থাকে তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওই রকমের ইয়াকিন আর ওই রকমের ইস্তেদাদ নসিব হবে, যে রকমের ইয়াকিন আর ইস্তেদাদ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুদের মধ্যে ছিল। যার কারণে তাদের জমানায় দ্বীনের কোন বাস্তব রূপ কেউ কোনদিন চোখে দেখে নাই। যখন নাকি এদের মধ্যে শিথিলতা আসছে, সেই তবদীলের দিন আমাদের কাছে পানির মতো হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় এরকম শোনা যাইতেছে। मैंने अर्ज किया कि दावत इल्लाह फर्ज किफाया नहीं, फर्ज आइन है। इस बात से बहुत से जहन सोचते होंगे कि हम तो समझते थे कि दावत फर्ज किफाया है, एक जमात बन गई इस काम को करने के लिए, बाकी की तरफ से ये जिम्मेदारी अदा हो रही है। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गो अजीजों, दावत अपने हक में फर्ज आइन है, दूसरे के हक में फर्ज किफाया हो सकती है। उलमा ने लिखा है जनाजे की तजहीज, उसकी तहसील, उसकी तकसीम, तदबीर, ये फर्ज किफाया हो सकता है। लेकिन अपनी जात के एतबार से अपने दीन पर इस्तिकामत के लिए दावत ये हर मोमिन के जिम्मे फर्ज आइन है। बल्कि लिखा है कि भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना, ये अपने हक में फर्ज आइन है, दूसरे के हक में फर्ज किफाया है। हर फर्ज उम्मत को उसको अपने दीन की दावत पर कायम रखना, ताकि वह अपने दीन की दावत से अपने दीन पर कायम रहे। हर ईमान वाले को इस मेहनत पर इस मकसद के लिए लाना है कि उसके अपने दीन की हिफाजत और उसके अपने दीन पर इस्तिकामत के लिए अपने दीन की दावत पर मुसलसल कायम रहना जरूरी है। मेरे महतरम दोस्तों अजीजों, भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना, ये अपने अंदर मारूफात की रग़बत पैदा करने और मुनकरात की नफरत पैदा करने के लिए है। इसलिए बिल्कुल बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि मेहनत महज दूसरों की इस्लाह के लिए, ये सिर्फ 1, 2 या 10 मरतबा बात पहुंचा लेने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि तबलीग दिलों में उतारने के लिए है। क्योंकि दावत, तबलीग, इसका खासा है यकीन पैदा करना, इसका खासा है यकीन पैदा करना। दीन के हर अमल को यकीन के दर्जे तक पहुंचाने के लिए दावत है। सिर्फ भलाई का हुक्म कर देना, भलाई कराने के लिए, बुराई से रोक देना, बुराई से हटाने के लिए, इससे दावत नहीं है। बल्कि हर अमल की हकीकत तक पहुंचने के लिए, हर अमल को एतबार यकीन के अंदर उतारने के लिए दावत है। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों अजीजों, हर ईमान वाला अपनी जात से
سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ یہ محنت میری اپنی ذات کے لیے ہے. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، کہ ہر ایک کی محنت سب سے پہلے اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. یہ محنت اصل ہے اپنی ذات کے لیے. انذار، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ اصل اپنی ذات کے لیے ہے. جو ایمانی رہنے والے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ان کے حقوں میں فائدہ تو ہوگا، لیکن اللہ کے وعدوں سے ڈرانا اور اللہ کے وعدوں کی طرف بلانا، یہ خود اپنے اندر وعدوں کی پر امیدیں اور وعدوں کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے. سب سے پہلے ہم اس کام کو سمجھیں کہ آخر اس کام کا میری ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور مجھے اس کام کی کیا ضرورت ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، ہر ایمان والے کو دعوت پر لانا اور دعوت میں بھی سب سے پہلے دعوت ایمان پر لانا ہے. ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی دعوت کے بارے میں کہ یہ غیرت کے لیے ہے اور غیرت تک دعوت کے پہنچنے کے بہت سے راستے اور بہت سے اسباب اس زمانے میں حاصل ہو گئے ہیں، لہذا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، دعوت ایمان تو خود مومن کے لیے ہے. اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا حقدار خود مومن ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. ایمان والو تم ایمان لاؤ. ایمان والوں کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا زیادہ حقدار فرمایا. الزمهم کلمۃ التقوی وکانوا حق بها واہلها، کہ ایمان والے اس کلمے کے خود زیادہ حقدار ہیں. اور ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں تم ایمان لاؤ. علماء نے تفسیر کی ہے، ایمان والوں مسلمان بنو. ایمان تو اسلام کے ساتھ ہے، ایمان تو اطاعت کے ساتھ ہے، ایمان تو اطاعت کے ساتھ ہے. اس لیے میرا عزیز دوست بزرگوں، سب سے پہلا کام اس محنت کے ذریعے، سب سے پہلا مقصد اس محنت کا وہ اپنے یقین کو دعوت سے تقویت پہنچانا ہے. اتنی اہمیت ہے کہ مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کام کا نام رکھتا. ظاہر کے خلاف بولنا یہ اس کام کا امتیاز ہے، شکلوں کے خلاف یقین بنانا یہ اس کام کا امتیاز ہے. اس لیے پہلی بات میں کر رہا کہ سب سے پہلا قدم محنت کا وہ یہ ہے کہ ایمانیات ہمارے مذاکروں میں، ہمارے مجلسوں میں، انفرادی ہو اجتماعی ہوں، ایمانیات غالب رہنی چاہیے، کیونکہ ایمانیات کے بغیر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوتا. ایمانیات کا بیان کرنا، مغیبات کو بولنا، اللہ کے وعدوں کو شکلوں کے خلاف یقینی ثابت کرنا، یہ عبادات کے اندر نور اور جلا پیدا کرنے کے لیے ہے. میرا عزیز دوستو بزرگ عزیز، دیکھو دعوت کا کہ عبادات کے اندر ترقی کا اتنا لازمی رشتہ ہے. اعمال دعوت عبادات کے اندر غذا کا کام نہ دینے لگے اس وقت تک ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کام کو کر رہے ہیں. یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ جب تک دعوت ہمیں عبادات میں غذا کا کام نہ دینے لگے، ایک ہماری دعوت کے چھوٹنے کا اثر اپنی تلاوت پر، تسبیحات پر، عبادت پر ایک کیونکہ دیکھو میرا عزیز دوستو، جب اللہ کی طرف بلائے بغیر اور جتنے عبادات، جتنے اعمال کے مقابلے میں اسباب ہیں اور وعدوں کے مقابلے میں شکلیں ہیں اور آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے، جب تک ان سب کے انکار کے ساتھ عمل کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک اعمال کے اندر
اللہ کی ذات کا تعلق اور دھیان پیدا نہیں ہوگا. میں سمجھتے تھے کہ دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا گشت کے لیے اگلی نماز کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. خوب سمجھو کہ اعمال دعوت سے دین کا کیا فائدہ اور عبادات کے اندر کیا کمال پیدا ہوتا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، پہلا کام ہے یہ کہ ہم اس محنت سے سب سے پہلے یقین کو اور ایمان کو تقویت پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے چار اسباب ہیں ایمان کی تقویت اور ایمان کے سیکھنے کے. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ کے تذکرے، اللہ کی قدرت کو سمجھنا اور اللہ کی قدرت کو سمجھانا. جتنے کائناتی نقشے ہیں یہ سب قدرت کے تعارف کے لیے ہیں. جس دن اللہ کو پہچاننے کا وقت ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اس دن یہ سارا نظام توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے گا. اس لیے اگر کوئی ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان اللہ کے یہاں نہ قبول ہوگا نہ اس کا ایمان اس کو کوئی نفع دے گا. کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے. بنے ہوئے سے بنانے والوں کو پہچاننا یہ صحیح راستہ ہے. اس لیے سب سے پہلے ساری کائناتی نقشے یہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی صناعی کو غور کرنے کے لیے، جو ان سارے کائناتی نقشے میں غور کر کے ان کا انکار کرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا. جو ان کائناتی نقشے میں غور کر کے ان کے اندر پھنس جائے گا، یہ کائناتی نقشے اس کے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے تمام کائناتی نقشوں کا انکار کر کے یہ بتلا دیا ہے، قیامت تک بتلا دیا کہ سب سے اچھا دین اس کا ہوگا جو ملت ابراہیم کو اتباع کرے. یہ بتایا طریقہ کہ تمہارے سامنے جتنے کائناتی نقشے آئے، چھوٹے یا بڑے، متحرک یا غیر متحرک، دیکھو بہت دھیان سے سنو، متحرک یا غیر متحرک، وہ بتوں کی شکل میں ہے غیر متحرک، یا وہ چاند ستارے سورج کی شکل میں ہو متحرک. متحرک اور غیر متحرک تمام شکلوں کا انکار اللہ کے مقابلے میں کرتے رہنا، یہی اللہ کی طرف چلنے اور اپنے رخ کے صحیح کرنے کا راستہ ہے. اس لیے سب سے اچھا دین ہوگا اس شخص کا جو ملت ابراہیم کو اتباع کرے. میرا محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے توجیہ سکھلائی ہے. یہ توجیہ ہے کہ تمام کائناتی نقشوں کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہونا، اور اس کا بھی امتحان ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام شکلوں کو توڑا اور شکلوں کا انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک ایسی آگ تیار کی گئی جس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا مشکل تھا، جس آگ کے اوپر سے کسی پرندے کا گزرنا بھی مشکل تھا. آگ کا پھیلاؤ اتنا اور آگ کی بلندی اتنی. ابراہیم علیہ السلام کو ٹوپ میں رکھ کر آگ کے اندر ڈالا جانا طے ہوا. یہ ریکارڈ کرنا ہے کہ جبرائیل اس موقع پر اپنی تمام قوت اور اپنے دونوں ساتھی، سمندروں کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، انہیں ساتھ لے کر اس وقت کی مدد کی شدید ضرورت اور مدد بھی کرنے کے لیے وہ مخلوق آئی ہے جو مخلوق اللہ کے یہاں مقرر ہے، معتبر ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے صاف یہ فرما دیا اما علیہ کا فلاح کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں. ایمان کا امتحان ہوگا. ہم تنگی لائیں گے دیکھنے کے لیے کہ اس وقت تمہارا رجوع اور ارادہ کس طرف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی مدد کا صاف انکار کیا. روایت میں لکھا ہے کہ
جبرائیل نے کہا کہ آپ اللہ سے تو کہیے کہ اللہ سے تو وہ بات کہی، اللہ سے تو میں جب کہتا کہ وہ میرے حال سے بےخبر ہوتے، جب سب کچھ ان کے کہنے ان کے حکم سے ہو رہا ہے تو باخبر کو خبر کرنا. چنانچہ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم براہ راست دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. کوئی سبب اللہ نے آگ کے بجانے میں استعمال نہیں کیا. حضرت فرماتے تھے کہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ براہ راست اللہ کی ذات سے استفادہ کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر حکم براہ راست دیتے ہیں. چنانچہ اللہ نے کوئی سبب آگ کو بجانے کے لیے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اپنا امر براہ راست امر دیا کہ آگ سے ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کی. میرے عزیز دوستو بزرگوں، سمجھ لیجیے کہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. یہ پہلی چیز یاد کر رہا یقین کے سیکھنے کے لیے کہ سب سے پہلے یعنی یہ روزانہ کا معمول ہے. دیکھو میرے دوستوں اس طرح ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں، اس کلمے کا اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ روزانہ ملاقاتوں کے ذریعے اللہ کے غیر کا انکار کرو، کیونکہ دونوں چیزیں برابر مطلوب ہیں. ایک اللہ کا ذکر، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اور ایک اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی چل پھر کر ہر ایمان والے کو اس کلمے کی طرف اس کی دعوت دینا، یعنی اس کلمے کو ذکر میں بھی لانا اور دعوت کے ذریعے سے اس کلمے کے مفہوم کو تذکروں میں لانا. یہ دونوں چیزیں برابر مطلوب ہیں. اس کلمے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی روزانہ دعوت دینا، یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے غیر سے نہیں ہوتا. جتنی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کا روزانہ انکار، یہ اس محنت میں سب سے پہلی چیز مطلوب ہے یہ، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. ان توحید راس الطاعات، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے علم سے تو فراغت ہو جائے گی. احکامات کا علم بذات مقصود نہیں ہے، اللہ کی توحید کو بولنا بذات خود مقصود ہے. اللہ کی توحید کو بولنا بذات خود مقصود ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بات بار بار ابھی آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم روزانہ کی ملاقاتوں میں اللہ کی توحید کے بولنے اور اللہ کی بھائی کے بولنے کو اس کو اہمیت نہیں دے رہے. دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کا علم عمل کے لیے ہے، بذات مقصود نہیں ہے. جب احکام کا علم حاصل ہو گیا تو علم سے فراغت ہو گئی. نماز کا علم حاصل ہو گیا، نماز ایسے پڑھو. زکات کا علم حاصل ہو گیا، زکات ایسے دو. روزہ کا علم حاصل ہو گیا، روزہ ایسے رکھو. حج کا علم حاصل ہو گیا، حج ایسے کرو. علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے علم سے فراغت ہو جائے گی، لیکن توحید سے مومن کو فراغت نہیں ہے. یہ ہے میرے دوست بزرگ عزیزوں، میں نے کہتا کہ 4 اسباب سے ہمیں ایمان کو سیکھنا ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو بیان کرو اور کہو کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے. زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، ولیوں میں، نبیوں میں کسی میں قدرت نہیں، قدرت اللہ کی ذات میں ہے. یہ سارا نظام قدرت سے بنا ہے، قدرت کے تعارف کے لیے. نبی کا حکم ہے کہ نبی جی بنے ہوئے سے ہمارا تعارف کرائیے. قرآن میں جگہ لگا ہے ذکر انما انت مذکر، کہ نبی جی آپ ہماری یاد دلائیے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا، ہم نے پہاڑ کو کیسا جمایا، ہم نے زمین کو کیسا پھیلایا، ہم نے آسمان کو کیسا اٹھایا. آپ اس بنے ہوئے سے ہماری یاد دلائیے. ہم سمجھتے تھے اگر ہم نے بنے ہوئے سے بنانے والے کو نہ پہچانا، بنے ہوئے سے بنے ہوئے کو پہچانا، تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر بنے ہوئے میں لگ جائیں گے. اسی لیے کافر کی پہچان ہے یہ کہ کافر آفاق میں گم ہے. چاند میں کیا ہے، سورج میں کیا ہے، ستاروں میں کیا ہے، کافر آفاق میں گم ہے. لیکن مومن تو آفاق سے اوپر کی چیز ہے، آفاق کس میں گم ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، یہ ہے ایمان کی تقویت کا
पहला सबक कि अल्लाह की कुदरत को, उसकी अजमत को, उसकी तौहीद को, उसकी किबरियाई को बयान करना गश्तों के मुलाकातों के जरिए से मसाजिद में जमा करके, देखो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, इस सहाबा का अमल है ये। आओ बैठे ईमान लाए, जो कहा है सहाबा ने हजरत ने जिक्र की मजालिस का उन्वान और सहाबा किराम के ईमान के हल्के और उसमें यानी ईमानियात और उसमें गैर की बातों के तज़किरे सहाबा किराम के ये नकल किए हैं। इसे गौर करो कि जिक्र की मजलिस और ईमानियात की मजलिस में सहाबा किराम क्या किया करते थे। आज मसाजिद से ईमान के हल्के खत्म हो गए। अब तो मस्जिद में भी दुनिया की बातें होती हैं, इससे आदमी वहां से भी अल्लाह के गैर की बड़ाई बोल कर आ रहा, यहाँ अल्लाह ही की बड़ाई बोलने के लिए बुलाया गया है। साहबा इकराम का अमल था कि आओ बैठो थोड़ी देर के लिए ईमान ले आए, लेकिन इस दिन साहतन आओ बैठो थोड़ी देर के लिए ईमान ले आए। তো বলেন যে আমি যে একটা কথা বলছিলাম সেটা হলো যে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত যেটা, দাওয়াত ইলাল্লাহর কাম যেটা, এটা হলো ফরজে আইন, ফরজে কিফায়া না। হয়তো এই কথাটা শোনার পরে অনেকের মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু আমি আরজ করতে চাই যে দাওয়াত ইলাল্লাহ নিজের হকে, নিজের দ্বীনের হেফাজতের জন্য এটা তো ফরজে আইন। হ্যাঁ, আর একজনের জন্য এটা ফরজে কিফায়া হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমার নিজের হকে, আমার নিজের দ্বীনের হেফাজতের জন্য, আমার জন্য দাওয়াত ইলাল্লাহ যেটা এটা ফরজে আইন। কারণ হলো যে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকা, তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া, এর দ্বারা নিজের ঈমান, নিজের ইবাদতের মধ্যে নূরের বৃদ্ধি পাইতে থাকে, নিজের ঈমান, নিজের আমলের মধ্যে উজ্জ্বলতা বাড়তে থাকে। এই মানুষটা, কারণ তাওহীদের হল ঈমানের গুণ, বুনিয়াদ, ইসলামের বুনিয়াদ। যদি তাওহীদের ইয়াকিন যদি আমার দিলের মধ্যে না থাকে, তাইলে যেই পরিমাণে তাওহীদের ইয়াকিন দুর্বল থাকবে, ওই পরিমাণে আমার ইবাদত মুতাআসসির হবে, ওই পরিমাণে আমার ইবাদতের মধ্যে দুর্বলতা বাড়তে থাকবে। এই জন্য তাওহীদের দাওয়াত যেটা, এটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে নিজের ইবাদতকে হেফাজতের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এটা ফরজে আইন। আর তাওহীদের দাওয়াত এইভাবে দেওয়া যে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলাই করার ক্ষমতা রাখেন, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই সবকিছু হয়, আল্লাহ তাআলার গায়েব কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না, এমন ভাবে বলা, এমন ভাবে বলতে থাকা যে এই কথাটা আমার দিলের ইয়াকিন হয়ে যায়। গায়ের থেকে হওয়া যেটা আমরা দেখে অভ্যস্ত, ওইটা যেমন এনকার করাটা আমার জন্য সহজ হয়ে যায়। যখন তাওহীদের ইয়াকিনের দ্বারা আমার দিল পরিপূর্ণ থাকে, আমার দিল মুতমাইন হবে যে আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করতেছেন, তখন আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে আমার যে একাগ্রতার কাইফিয়ত থাকবে, যদি ওই ইয়াকিনের মধ্যে দুর্বল থাকে, তো ওই কাইফিয়ত আমার ইবাদতের মধ্যে হবে না, তখন এরকম আশা করা যায় না। এই জন্য দাওয়াত ইলাল্লাহ নিজের হকে, নিজের ইবাদতের জন্য এটা তো ফরজে আইন, কিন্তু আর একজনের জন্য ফরজে কিফায়া হইতে পারে। যেমন নাকি ওলামারা লেখে যে কোনো মানুষ যদি মারা যায়, তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা, তার জানাজা করা, এটা হলো ফরজে কিফায়া। যে মারা গেছে তার জন্য, যে মারা গেছে তার এই ব্যবস্থাটা করে দেওয়া, এটা যারা বাঁচা আছে তাদের জন্য ফরজে কিফায়া। কিন্তু দাওয়াত ইলাল্লাহ যেটা, এটা প্রত্যেকের নিজের দ্বীনের জন্য, নিজের দ্বীনের হেফাজতের জন্য ফরজে আইন। কারণ যখন দাওয়াতের মেহনত করা হবে, তখন তার ইবাদতের অবস্থা, আর যখন নাকি তাওহীদের দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তার ইবাদতের অবস্থার মধ্যে বিস্তর ফরক। বলেন যে এই জিনিসটাকে আমাকে চিহ্নিত করতে হবে যে আমি যখন দাওয়াত ইলাল্লাহ মেহনত করি, এই জন্য হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ বলতেছে, দুই নামাজের মাঝে কাজ করো, ঈমানের দাওয়াত দাও, তাওহীদের দাওয়াত দাও। এর দ্বারা আগে যে নামাজ আসতেছে, সামনে যে ওয়াক্ত নামাজ তোমার সামনে আসতেছে, যে ওয়াক্ত সামনে তুমি পড়তে যাবা, ওটার মধ্যে তুমি শক্তি পাবা। ওই নামাজের মধ্যে
চিহ্নিত করতে হবে যে আমি যখন দাওয়াতের মেহনত না করি তখন আমার ইবাদতের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য হয়, কতটুকু ফরক পড়ে, এইটাও আমাকে উপলব্ধি করতে হবে, এইটাও আমাকে চিহ্নিত করতে হবে, এইটা দ্বারা আমাকে ফিকির করতে হবে। দাওয়াতের মেহনত যদি না করি তাহলে আমার ইবাদতের মধ্যে কতটুকু জাত পড়ে, এটাও আমাকে চিন্তা করতে হবে। দাওয়াত কিসের? দুনিয়াতে যত সেকেল আছে, চাকরি, ব্যবসা, মিল কলকারখানা, ফ্যাক্টরি, জমিনদারি, যত সেকেল আছে দুনিয়াতে, সমস্ত সেকেলকে অস্বীকার করে দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জাতকে স্বীকার করে নেওয়া। সমস্ত সেকেল থেকে হওয়ার একিনকে বের করে দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে হয় এই একিনকে দিলের মধ্যে বসানোর জন্য চেষ্টা করা, এইটি হইল এই দাওয়াতের কামের খুশুসিয়াত। হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ বলতেন যে মানুষ তো আমার কাছে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই এটার নাম দিয়ে দিতে তবলিগের কাম, তবলিগের মেহনত। কিন্তু আমি যদি এর কোনো, এটা আমার দেওয়া নাম না, আমি যদি এটা কোনো নাম রাখতাম তাহলে এটার নাম রাখতাম আমি তাহরিকে ইমানি। ইমানের তাহরিক, ইমান বানানের, ইমানকে মজবুত করার মেহনত। ইমান তো হলো এটা যেটা আল্লাহ তাআলাকেই সর্বময় ক্ষমতার মালিক মনে করা, আল্লাহ তাআলাকেই সকল কামের সবকিছু কর্ণওয়ালা মনে করা, একিন করা, এটা হলো ইমান। এইটারই দাওয়াত, এই দাওয়াত যত মজবুত হবে, আর এই দাওয়াত দিতে যে কি করতে হবে, আল্লাহ তাআলার মোকাবেলাতে যত সেকেল আছে, যার থেকে হওয়া দেখতেছে এগুলোকে অস্বীকার করতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাওহীদের মোকাবেলাতে যত ভয়ভীতি আছে সমস্ত ভয়ভীতিকে অস্বীকার করতে হবে। আল্লাহ দুনিয়ার মোকাবেলাতে, আখিরাতের মোকাবেলাতে দুনিয়ার যে সমস্ত আকর্ষণ আছে এগুলোকে অস্বীকার করতে হবে। যখন নাকি এইগুলো মানত হবে তখন আমার দিল প্রকৃতপক্ষে আখিরাতমুখী হবে, আমার দিলের মধ্যে একিন আস্তে আস্তে আসতে থাকবে। বলেন যে ইমানের মেহনত তো ইমানওয়ালার জন্য, ইমানের মেহনত তো ইমানওয়ালার জন্য, ইমানের মেহনত ইমানওয়ালার জন্য। কারণ আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন যে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু, আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে বলতেছেন যে হে ঈমানদাররা ঈমান আনো। তো এই কথার এটার অর্থ কি ওলামারা দেখেন যে হে ঈমানদাররা মুসলমান হও। কারণ ঈমানটা তো ইসলামের সাথেই। অত সময় পর্যন্ত একজন মানুষ পুরোপুরি তাবে হইতে পারবে না, অনুগত্য হইতে পারবে না, যত সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার জাতের উপরে পূর্ণ একিন তার মধ্যে না আসবে। পূর্ণ একিন, আল্লাহ তাআলা থেকে হওয়ার পূর্ণ একিন, মখলুক থেকে না হওয়ার একিন যতক্ষণ পর্যন্ত তার দিনের মধ্যে না আসবে, এত সময় পর্যন্ত সে পুরোপুরি ইসলামে তাবে হতে পারবে না। সে তো কিছু অংশ ওই সেকেলের দিকেও তার কিছু থাকবে, ওইখান থেকেও কিছু হয়, ওই দিকেও তার দিলের মতো কিছু জায়গা থাকবে। ওই দিকে যদি তার দিলের মধ্যে কিছু জায়গা থাকে তো ইমানের লাইনে সে পরিপূর্ণ হইল না। এই জন্য মহতরম বুজুর্গ, প্রত্যেক ইমানদারের জন্য হইল ইমানের দাওয়াত। ইমানদার ইমানের দাওয়াত অন্যের ইসলাহের জন্য দেবে না। ইমানদার ইমানের দাওয়াত দিতে থাকবে, ইমানি মজলিসে বসতে থাকবে, ইমানি কথা শুনতে থাকবে, ইমানের দাওয়াত দিতে থাকবে। কিসের জন্য? নিজের একিনকে মজবুত করার জন্য, নিজের একিনকে বানানোর জন্য। যদি আরেকজনের ইসলাহের জন্য হইতো তাহলে তো আমরা নিজেরাই ধোঁকা খেয়ে যেতাম। বলে এটা একটা গলত ফাহমি, এটা আমাদের দেশের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি, ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে। কি সৃষ্টি হয়ে গেছে? যে এই দাওয়াতের কামের উদ্দেশ্য হইল যে মানুষকে নাহক থেকে ফিরানো। নাহক থেকে ফিরানোর তো বহু রাস্তা হয়েছে, বহু সেটেল হয়েছে, বহুভাবে মানুষের নাহক থেকে ফিরানোর জন্য চেষ্টা করতেছে। সমস্ত হাত তুলতেই নাহককে তারা ঘৃণা করে, নাহক থেকে ফিরানোর জন্য চেষ্টা করে। সুতরাং তবলিগের মেহনতটা এককভাবে এত জরুরি রয় নেই না, শুধু অপরকে নাহক থেকে ফিরানোর জন্য দাওয়াতের মেহনত না, বলকে দাওয়াতের মেহনত হইল এই জন্য যে ইমানের দাওয়াত দিতে দিতে, ইমানি মুযাকারা করতে করতে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ, আল্লাহ তাআলার বড়াই, আল্লাহ তাআলার বরত্ব, আল্লাহ তাআলার আযমত এর বয়ান করতে করতে নিজের দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার জাতের একিন মজবুত বানানো। আর আল্লাহ তাআলার জাতের একিনকে মজবুত এই জন্য বানানো যাতে করে সরাসরি আল্লাহ তাআলার থেকে আমি ইস্তেফাদা করতে পারি। যদি আরেকজনের ইসলাম মকসদ হইতো
তাহলে তো 5 বার বললাম, 10 বার বললাম, শুনলো না শুনলো আমি কি করবো? আমি তো তাকে হেদায়েত দিয়ে দিতে পারবো না। এখানে একটা নিরাশা আসার সুযোগ আছে। কিন্তু দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত যেটা, এটা অপরের জন্য না, এটা তো হলো নিজের জন্য। যার কারণে সাহাবারা তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এত বড় খোঁজ খবরে আসার পরেও সাহাবাদের মধ্যে থেকে ঈমানের মেহনত, ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা, এটা শেষ জীবন পর্যন্ত শেষ হয়নি। তাই যখনই কোন সাহাবী একজনকে পাইতেন, অন্তত বসেন, একটু বসি, আমরা একটু ঈমান বানাই। তাদের শেষ জীবন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে ঈমানের হালকা চালু ছিল, জিকিরের হালকা চালু ছিল। কারণ প্রত্যেকে নিজের একিনকে নিয়ে নিজের একিন বানানোর জন্য ব্যস্ত ছিলেন, আর নিজের একিন বানানোকে তারা জরুরি মনে করতেন। এই জন্য মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই মেহনতটা তো হলো ঈমান করার জন্য। ওয়াল কানাহুম কালিমাতাত তাকওয়া। মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই ঈমানের মেহনত কিভাবে করতে হয়? সমস্ত সেকেলকে অস্বীকার করে দিতে পারবে। আল্লাহ তাআলার জাতকে, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জাতকে নিজের দিলের মধ্যে বসাইতে পারবেন। সর্বোপরি কর্ণওয়ালা কর্তা ধাতা আল্লাহ তাআলাকে মনে করবে, সেই হল সর্বোপরি কর্তা ধাতা আল্লাহ তাআলাকে যে মনে করতে পারবে, সেই হল আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে ইস্তেফাদা করতে পারবে। শুধু আল্লাহ তাআলার জাতের একিনই যথেষ্ট না, আল্লাহ তাআলার গায়ের যত সেকেল আছে সমস্ত সেকেলকে অস্বীকার করা। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার জাতকেই শুধু স্বীকার করলেন এবং আল্লাহ তাআলার জাতের একিনকেই নিজের মধ্যে নিবদ্ধ রাখলেন, মজবুত রাখলেন এবং সমস্ত সেকেলকে অস্বীকার করে দিলেন। তার মধ্যে গায়ের সেকেলকে অস্বীকার করে দিলেন। চাঁদের থেকে হওয়ার একিন, চাঁদ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ যা কিছু উনি দেখতেছিলেন, ওর একিনকে ওটাকে অস্বীকার করে দিলেন। আর বললেন যে শুধু অস্বীকার করে দিলাম আর কাম হয়ে গেলে এমন না। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সবকিছু অস্বীকার করে দেওয়ার পরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই ঈমানের দাওয়াতের ব্যাখ্যা করে গেলেন যে যারা নাকি সমস্ত শিকেলকে, যে ব্যক্তি সমস্ত শিকেলকে অস্বীকার করতে পারবে, অস্বীকার করার পরে সেই দাবিদার, সেই হকদার যে সে মিল্লাতে ইব্রাহিমের তাবে। যদি যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত শিকেলকে অস্বীকার করতে না পারতেছে, এতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে মিল্লাতে ইব্রাহিমের হকদার সে এই দাবি সে করতে পারবে না। বলেন যে সমস্ত শিকেলকে যদি অস্বীকার করে দেয়, তার সাথে তাই থেকে শুধু একিন মজবুত হয়ে যাবে, দাওয়াতের হক আদায় হয়ে যাবে, নিজের দিন বেঁচে যাবে? বলে না, এখানে ইমতিহানও আছে, ইমতিহানও দিতে হবে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে দিতে হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যখন নাকি কোনোভাবেই তাওহীদের স্বীকারোক্তির থেকে, তাওহীদের দিকে দাওয়াতের থেকে যখন ফিরাইতে পারলো না, তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে শেষ করে দেওয়ার জন্য আগুন জ্বালানো হলো। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে খরচ করে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে একজন মানুষকে জ্বালানোর জন্য আগুন তৈরি করা হলো। এমন আগুন, এমন যে আগুনের উপর যে কোনো পাখির চলে পুড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল, এরকম আগুন জ্বালানো হলো। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনের মধ্যে ফেলা হইতেছে। জিবরীল আলাইহিস সালাম এটাকে সইতে পারলেন না। এই দৃশ্যগুলি দেখে আমি সবর করতে পারলেন না। উনি সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়ে গেলেন, নিজে আসলেন। ওনার সমস্ত আকলি সেকেল সুরত, যেটা ওই আকলি সেকেল সুরতের মধ্যে কুওয়াত তাকত আছে, সমস্ত কুওয়াত তাকত সহ পাহাড় নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতাকে সাথে আনলেন, পানি নিয়ন্ত্রণকারী সাগর মহাসাগর নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা যে আছে তাকেও সাথে আনলেন। এসে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সামনে হাজির হলেন সাহায্য করার জন্য। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম খুব ঠান্ডাভাবে বললেন যে আম্মা ইলাইকা ফালা, যদি আপনি নিজের পক্ষ থেকে এসে থাকেন তাহলে আপনার সাহায্য করার দরকার নেই। জিবরীল আলাইহিস সালাম বলে, ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে বলেন। বলে যে হ্যাঁ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে এই অবস্থাকে জানানোটা প্রয়োজন মনে করলেন না, কেননা দীর্ঘদিন পর্যন্ত সমস্ত শিকেলকে অস্বীকার করে দিয়ে আল্লাহ তাআলার জাতের একিনকে এমন ভাবে বসাইছেন যে আল্লাহ তাআলা সর্বময় বিরাজমান, আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখেন, আল্লাহ তাআলা সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার মালিক। কোন কিছু দুনিয়াতে ঘটে না আল্লাহ তাআলার ইলমের বাইরে, কোন কিছু ঘটে না। এটা বললেন যে আপনি যে পরামর্শটা আমাকে দিলেন, এই পরামর্শের ফলাফলটা হলো এরকম, এই পরামর্শের সাহায্যটা হলো যে জানে তাকে জানাই দেন, যে জানে তাকে জানান, তিনি অবগত আছে তাকে অবগত করান। আল্লাহ তাআলা তো সবকিছুই দেখতেছেন, আল্লাহ তাআলার গোচরেই সবকিছু হইতেছে, আল্লাহ তাআলার অবগতিতেই সবকিছু হইতেছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাকে
যিনি শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে, আল্লাহ যে বান্দা একিনে ঈমান আর একিনে মেহনত করে, একিনে দাওয়াত দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে ফায়দা ওঠানোর জন্য, আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে ফায়দা ওঠানোর জন্য তিনি এক পোস্তা এরাদা করেন, আল্লাহ তাআলা তার জন্য হুকুমও সরাসরি পাঠান। কোন মাধ্যমকে আল্লাহ তাআলা ব্যবহার করেন না। কারণ এই বান্দা সমস্ত শিরককে অস্বীকার করে দিতে, তাকে সাহায্য করার জন্য আবার মাধ্যম ব্যবহার করবেন। আল্লাহ তাআলা কোন মাধ্যমকে ব্যবহার করেন না তার ব্যাপারে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ তাআলা সরাসরি হুকুম দিলেন, ফেরেশতার মাধ্যমে না, কোন মাধ্যমে না, সরাসরি আদমকে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়ে দিলেন। এই জন্য মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দাওয়াত ইলা আল্লাহর মেহনত প্রত্যেকের নিজের হকে, নিজের দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য, নিজের দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য প্রত্যেকের জন্য জরুরি, প্রত্যেকের জন্য ভাব যায়। এই জন্য মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবারা দাওয়াত ইলা আল্লাহর মেহনতকে এতখানি জোর দিতেন, দাওয়াত ইলা আল্লাহর মেহনতকে জীবনের শেষ মুহূর্তটা পর্যন্ত ওনাকে বাকি রাখছেন। বলেন যে তাওহীদের দাওয়াত দিতে যায় কি করতে হয়? সমস্ত শিরককে অস্বীকার করতে হয়। কারণ হলো এই যে শিরক মানে যেগুলো আসলে আল্লাহ তাআলার মাখলুক, এই সৃষ্টি বস্তু দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে জানা, মাখলুককে দিয়ে খালেককে জানা, আবিষ্কৃত জিনিস দিয়ে আবিষ্কারককে জানা, এটা হলো সহজ রাস্তা। এই যে আল্লাহ তাআলা তত মাখলুক বানাইছেন না, এগুলো তো আল্লাহ তাআলাকে চেনার একটা সহজ মাধ্যম করে দিতেন, উপায় করে দিতেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আপনি এগুলো বর্ণনা করেন মানুষের সামনে, বলেন দেউটগুলো কেমনে বানাইছি, আসমান কেমনে বানাইছি, জমিন কেমনে বানাইছি, এগুলোর আলোচনা করেন। এগুলোর আলোচনা এগুলো করেন যাতে করে এগুলোর খালেককে তাকে চেনা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তো এগুলাকে, এই সমস্ত মাখলুককে আল্লাহ তাআলাকে চেনার জরিয়া হিসেবে আল্লাহ তাআলা পয়দা করছেন। আল্লাহ তাআলাকে চেনার জরিয়া হিসেবে পয়দা করছেন। যেদিন এই মাখলুক থাকবে না, ওই দিন কোন মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলাকে চেনার রাস্তাও থাকবে না। আর কেউ অর্থাৎ ওই দিন আল্লাহ তাআলার ঈমান আনার সুযোগ আর থাকবে না। অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুককে শেষ করে দিবেন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আসমান, জমিন, পাহাড়, পর্বত, সাগর, উপসাগর, মহাসাগর সবকিছু যখন শেষ করে দিবেন, করে দিবেন, তখন যদি কোনো মানুষ ঈমান আনতে চায়, তাহলে তখন আর তার জন্য কোনো সুযোগ থাকবে না। আর কেউ যদি এনেও ফেলে, ততপরে তার ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ঈমান তো আনার কথা ছিল, ও সুযোগ ছিল ওই সময় পর্যন্ত, যত সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার মাখলুক আছে, আল্লাহ তাআলার মাখলুককে দেখে খালেককে চিনবে। বলেন যে কাফের আর মুসলমানরা তো পার্থক্য হলেই যায়। কাফেররা তো ব্যস্ত হলো মাখলুকের মধ্যে, আসমানের নিচে, জমিনের উপরে, জমিনের নিচে যা আছে এগুলো নিয়ে ব্যস্ত। ওরা ওই বাউন্ডারির মধ্যে তা বন্দী হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার বানানো, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির যে গণ্ডি আছে, ওরা যাতে করে তার দিলের মধ্যে মাখলুকাতের তাআসসুর থেকে, প্রভাব থেকে তার দিল সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত হয়ে যায়। যেমনিভাবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দিল সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত ছিল, এমনকি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে উনি নিতে পারলেন না, জিবরাইল আলাইহিস সালামের সাহায্যে গ্রহণ করতে পারলেন না। এই জন্য সাহাবারা বলেন যে ইবাদতের এলেম যেটা, এটা তো এক পর্যায়ে যে শেষ হয়ে যাবে। কারণ ইবাদতের এলেম শুধুমাত্র এলেম হিসেবে এটা কোনো মাকসাদ না। এটা তো ইবাদতকে আল্লাহ তাআলার মনসামত করার তরিকাটা জানা, এটা ইবাদতকে আল্লাহর মনসামত করা, এটা হলো মাকসাদ। কিন্তু এলেম হলো এ পর্যন্ত পৌঁছানোর জরিয়া। ওই এলেম তো একটা সময় শেষ হয়ে যাবে, যখন সে জানলো যে নামাজ কিভাবে পড়তে হয়, নামাজের মধ্যে ফরায়েজ কি কি, ওয়াজিবাত কি কি, সুনান কি কি, নামাজ আদায় করার তরিকা কি কি, নামাজ পড়তে হয় তখন, নামাজ পড়া নিষেধ তখন, এটা যখন জানলো, তখন এলেমের ছুটি হয়ে গেছে, সেটা সেভাবে পড়বে। রোজার এলেম সম্বন্ধে যখন জানলো যে ইসলামের মধ্যে রোজার হাইসিয়ত কি, গুরুত্ব কতখানি, রোজা রাখতে হয় কেমনে, রোজা নষ্ট হয় কিভাবে, আর যদি রোজা নষ্ট হয় তাহলে তার কুফল কি, এগুলো যখন জানলো, এখন তারা এলেমের সাথে এলেমের রপ্ত করবেন, এখন রোজা করে সে করবে, এলেমের সে করবে। কিন্তু ঈমানের দাওয়াত যেটা, এর থেকে মানুষ কোনোদিনও নিজকে অব্যাহতি দিতে পারবে না, নিজকে মুক্তি দিতে পারবে না। কারণ হলো যখনই ঈমানের দাওয়াতের মধ্যে দুর্বলতা আসবে, ঈমানের দাওয়াতের মধ্যে শিথিলতা আসবে, ঈমানের দাওয়াতের মধ্যে গাফলাতি আসবে, তখনই তার ইবাদতের মধ্যে আসর পড়বে, ইবাদতের মধ্যে আসর পড়বে। আর ইবাদতের মধ্যে যখন থেকে আসর পড়বে, আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে নেওয়ার আমল যেটা ছিল, এটা দুর্বল হয়ে যাবে। যদি দুর্বল হয়ে যায়, তো সে আল্লাহ তাআলার জাতের থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পারবে না।
জন্য কেউ যদি সরাসরি আল্লাহ তাআলার রাস্তা থেকে ফায়দা উঠাইতে চায়, তার রাস্তার কথা বলা হলো, তার মধ্যে একটা হলো ঈমানের দাওয়াত ব্যক্তিগতভাবে, নিজের প্রয়োজনে নিজের হাজত মনে করা, যেটা সাহাবারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, সে জীবন পর্যন্ত তারা এটাকে নিজের হাজত মনে করতেন। যখনই কাউকে পাইতেন তখনই বলতেন যে একটু বসেন, অমিন সাহায্য আর একটু ইমান বাড়াই, ইমানের কথা করা। বলেন যে ইমানের দাওয়াতের সাথে সাথে জিকিরেরও এহতেমাম করা, এটাও ইমানের দাওয়াতের অংশ। জিকির তো হইল ওই কালিমার, যেই কালিমার হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এখন আমি দাওয়াত দিলাম, ওই কালিমাকে জবাবে বারংবার পড়া, বহুবার পড়তে থাকা, অসংখ্যবার পড়তে থাকা। একদিকে নির্জনে ওই কালিমার জিকির করতেছে, আর একদিকে মানুষের মধ্যে ওই কালিমার হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য মেহনত করতেছে। যখন দুই ভাবে দিল, দিমাগ, জবান দুইভাবে যখন ব্যস্ত থাকবে, তখনই ওই জিনিসের হাকিকত পর্যন্ত সে পৌঁছতে পারবে। কোন জিনিসের হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র রাস্তাই হল তাই ওই জিনিসের দাওয়াত দিতে থাকা। ওই জিনিসের দাওয়াত যখন দিতে থাকে, তখনই মানুষ ওই জিনিসের হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। ওই জিনিসের হাকিকতকে নিয়ে যখন চিন্তা ফিকির করতে থাকে, তখন মানুষ ওই জিনিসের আলোচনা যখন করতে থাকে, তখন ওই জিনিসের হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছতে থাকে। আলোচনা দুইভাবে, একটা হল মানুষের ময়দানে, আর একটা হলো গোপনে। গোপনে যে আলোচনা হয়েছে কি বলে জিকির, মানুষের ময়দানে যে আলোচনা ওইটার নাম হলো দাওয়াত। এই দুই জিনিস যখন হবে, তখন আল্লাহ তাআলা থেকে সরাসরি ফায়দা ওখানে যে চারটে মেহনত আছে, তার একটা মেহনত করা হইল। दूसरा सबब है यकीन की तक़वियत का। अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ जो अल्लाह की मददें, नुसरतें, गैबी ताइदाद ज़ाहिर के खिलाफ हुई हैं, उनके वाक़यात को बतौर तारीख के नहीं, बल्कि उन वाक़यात को बतौर यकीन के तज़किरों में लाना, इस यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज भी ईमान वालों की इस तरह मदद करने वाले हैं जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले नबियों की मदद की है। अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात का बयान करना दिलों के जमाव के लिए है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबी जी हम आप पर अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात से वही करते हैं ताकि आपके दिल में जमाव पैदा करें। वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की गैबी नुसरतों के वाक़यात का बयान करना ये दिलों के जमाव का सबब है। वो मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल-मुमिनीन, ये नसीहत है और ये ईमान वालों के लिए जिक्र है। देखो, ये दिलों के जमाव का सबब है। मेरे मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, अगर ये वाक़यात बयान किए गए तो जो हालात पेश आएंगे, हम आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उन मददों के नाज़िल होने का यकीन रखेंगे जो मदद अंबिया अलैहिस्सलाम की और सहाबा किराम की हुई है। বলে মেহরবানি করে আমরা বসে পড়ি, কিছু ভাই উঠাউটি করতেছে, মেহরবানি করে বসাই দে ভাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ধৈর্যের সাথে ইস্তেকামতের সাথে শেষ পর্যন্ত বসার জন্য তৌফিক দিয়ে দেয়। আর এই দূরে যারা বসে তারাও বসে পড়ি। বলেন যে দ্বিতীয় জিনিস হলো যা নিজের ইমানকে, নিজের ইয়াকিনকে মজবুত করার দ্বিতীয় আমল যেটা, সেটা হলো যে আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত সাহায্য আর মদদ পূর্বের আম্বিয়া কিরাম আলাইহিসসালামের উপরে করছেন এবং সাহাবাদের জামানাতে যে সাহায্য মদদ গুলো করছেন, ওইগুলোকে এই হিসাবে মোকালা করা, এইভাবে করতে থাকা। মানুষ যখন ইতিহাস পড়ে না, জানে ওইরকম জানার জন্য না, এইভাবে পড়ে যাতে করে দিল ইতমিনান হয়ে যায়। যে যেইভাবে সাহায্যের মদদ আল্লাহ তাআলা পূর্বের নবীদেরকে করছেন, যেভাবে সাহায্য মদদ আল্লাহ তাআলা সাহাবাদেরকে করছেন, ওইভাবে সাহায্য মদদ তো আল্লাহ তাআলা এই জামানার ঈমানদার যারা তাদের উপর করতে পারেন। দিলকে জমানোর জন্য, দিলের ইতমিনানের জন্য, দিলের মজবুতের জন্য এই ওয়াকিয়াতগুলোকে পড়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, কোরআনের মধ্যে বলেন, হে নবী, এই যে পূর্বের নবীদের ঘটনাবলী যে আপনাকে আমি শোনাইতেছি এবং তাদের যে সাহায্য মদদ করা হচ্ছে, যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটছে, এই যে আমি শোনাইতেছি আপনাকে, এটা এই জন্য যাতে করে আপনার দিলের মধ্যে মজবুতি আসে এবং এই জন্য যে মুমিনদের জন্য এটা উপকারে আসে, মুমিনের জন্য নসিহত হয়ে থাকে, উপদেশ হয়ে থাকে, এই জন্য আমি শোনাইতেছি। এখানে মোহতারাম দোস্ত দুর্গ আগে তো গেলে একটা দিলের মধ্যে জমা পয়দা করে ইয়াকিনকে মজবুত করার জন্য আগে আমল গেল, দাওয়াতের আমল, আর এটা হইল আম্বিয়া কিরাম আলাইহিসসালামের ওয়াকিয়াত। ওই ইতিহাস পড়ার মতো এরকম না,
বরং নিজের দিলকে মজবুতি, দিলের মজবুতির জন্য আল্লাহ তাআলা যে মদতগুলা করছেন ওইগুলাকে এইভাবে পড়া, যেই মদত আল্লাহ তাআলা তাদেরকে করছেন ওই মদত করার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা এখনো রাখেন। तीसरा सबब यकीन की तक़वियत का यह है कि जितनी मददें सहाबा इकराम की बरकतों के एतबार से, निसरतों के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की है, उन तमाम वाक़यात को यकीन की तक़वियत के लिए और मेरे मुहतरम दोस्तों अल्लाह के साथ गुमान ठीक करने के लिए सहाबा इकराम के साथ अल्लाह की गैबी कायदात के वाक़यात को बयान करो। देखो मेरे मैं हम मदद कर रहा कि अगर इस जमाने में इन हालात में सहाबा इकराम के साथ अल्लाह की गैबी कायदात के वाक़यात बयान न किए गए तो एक ख्याल ये पैदा होगा कि वो जमाना मदद का गुजर गया, अब वो मुसरतें नहीं होंगी। ये है वो ख्याल जो हमें हमारे दीन के बारे में शक में डाल देगा। हम अपने दीन को हालात के ताबे कर देंगे, हम अपने दीन को हालात के ताबे कर देंगे और अपने आप को माजूर समझेंगे। शरीयत के को कायम करने और उस पर अमल करने से अपने आप को हालात की वजह से माजूर समझेंगे, क्योंकि आमाल पर जिन वादों का, आमाल पर जिन नसरों का वादा है उन वादों का यकीन दिलों से निकल चुका होगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, तीसरा सबब यकीन की तक़वियत का यह है कि ईमान को सहाबा इकराम की गैबी कायदात के एतबार से बयान करो और सीखो। सहाबा इकराम के साथ अल्लाह की क्या गैबी मददें हुई हैं, क्योंकि उन गैबी मददों के बयान करने से हमारा गुमान अल्लाह के साथ कभी हो जाएगा और गुमान से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे के गुमान के साथ है। देखा जितने सहाबा इकराम के साथ अल्लाह की गैबी मददें हैं उनका सबब आमाल है, असबाब नहीं है। देखो मेरे मुहतरम दोस्तों, हमारी दावत ये है कि अल्लाह के कुदरत वादे के साथ, वादे हुक्मों के साथ, असबाब के साथ वादा भी नहीं है, कुदरत भी नहीं है। सहाबा किराम की गैबी कायदात के वाक़यात से ये बात दिल में उतरेगी कि वो क्या अमाल थे जिन अमलों पर अल्लाह ने उनकी मदद जाहिर के खिलाफ की है। क्योंकि एक है खबर, एक है नजर। खबर का नजर का मुकाबला होगा। खबर यकीनी है, नजर गैर यकीनी है। जो खबर का यकीन करेगा अल्लाह उसके साथ है, जो नजर का यकीन करेगा अल्लाह का उससे कोई वादा नहीं है। देखो बिल्कुल वाज़ेह बात है। एक साहब ने आके कहा अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आपका मकान जल गया, तो मैं नहीं यकीन नहीं करता। दूसरा आया आपका मकान जल गया, तो मैं नहीं यकीन नहीं करता। तीसरा आया कि आपका मकान जल गया, तो मैं नहीं यकीन नहीं करता। ठीक है, बस खबर है। ये जो ये दुआ पढ़ लेगा अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कल, ये तो दुआ पढ़ रही हूँ कि मैंने ये दुआ, अल्लाह ने मुझे दुआ सिखाई है, मैंने ये दुआ पढ़ ली है। ये नहीं हो सकता कि इधर मैं इस दुआ पर यकीन करूं अपने ऊपर किसी आफत के न आने का और उधर अल्लाह मेरा मकान जला दे, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह में बंदे गुमान के साथ है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, सारे हालात के बिगाड़ का और उन हालात में मायूसी का सबब यह है कि हमने ये समझ लिया है कि जो मदद सहाबा की हो गई वो हो गई। इस जमाने में उन आमाल पर वो मदद नहीं होगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद आने वालों में एक मोमिन की मदद 10 सहाबा की मदद के बकदर होगी और मेरे बाद आने वालों में एक मोमिन को अजर 50 सहाबा के बकदर मिलेगा। अल्लाह की मदद तो बकदर ज़रूरत है, अल्लाह की मदद तो बकदर यकीन है। मदद जमाने के साथ नहीं है कि जमाना गुजर गया मदद गुजर गई। अब भी लोग कहते हैं कि वो तो सहाबी थे इसलिए मदद हो गई। ये बात नहीं है। बात यह है कि मदद के नुज़ूल के असबाब वो आमाल है जिन आमाल पर अल्लाह का वादा है। देखो मेरी बात याद रखो मेरे मुहतरम दोस्तों, हर अमल को वादे के यकीन पर लाना और
की तरफ दावत उस वादे के यकीन से है ताकि अल्लाह की जात के साथ गुमान ठीक हो जाए। चुनाचे 3 आदमी ने आकर कहा कि अबू दरदा आपका मकान जल गया। एक आदमी आया कि मकान पर आकर आग बुझ गई। कि आग बुझने की वजह यह है कि मेरा बंदा मेरे साथ अच्छा गुमान किए हुए है, ये नहीं हो सकता कि मैं इसका मकान जला। ये है तीसरा सबक यकीन की तक़वियत का। বলে যে ভাই, নিজের একিনকে মজবুত করার জন্য, তৃতীয় স্বভাব যেটা, তৃতীয় জিনিস যেটা, সেটা হলো সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহ তাআলা আলাইহিম আজমাইনদের উপরে যে ওনাদের আমলের কারণে আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে যে সাহায্য করছেন এবং ওনাদের জীবনে ওনাদের সবকিছুর মধ্যে যে বরকত আল্লাহ তাআলা দিচ্ছিলেন, ওইটার মুযাকারা করা, ওই ওয়াকিয়াগুলোকে শোনা, ওই ওয়াকিয়াগুলোকে সামনে করে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া। যদি এই আলোচনা না থাকে যে আল্লাহ তাআলার সাহায্যের আর আল্লাহ তাআলার মদদে যে ঘটনাগুলো সাহাবাদের জীবনে ঘটছে তাদের আমলের কারণে, এই আলোচনা যদি না থাকে, তো নতুন নতুন হালাত সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার কারণে যখন নতুন নতুন হালাত আর নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন আমরা হব, তখন আমাদের দিনের উপরে আমাদের সন্দেহ পয়দা হয় যে এখন আর এটার উপরে চলা সম্ভব না, হয়তোবা সম্ভব না, হয়তোবা আর সুযোগ নাই, এরকম সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের দিনকে হালাতে তাবে করে দেব না। এই মুহূর্তে এই আমল করা যাবে না। হয়তোবা আমরা ওই আমাদের দিনের উপর চলাকে আমরা চলার উপরে আমরা নিজেদেরকে মাজুর করার দিব যে আমার দ্বারা অসম্ভব, মাজুর করার দিব যে আমার দ্বারা অসম্ভব হইতে হবে না। যদি আমরা সাহাবাদের ওই সমস্ত আল্লাহ গায়বী মদদ, আল্লাহ তাআলার মদদ এবং ওনাদের জিন্দেগীর বরকতের ওয়াকিয়াকে যদি ভাবে বলে বলে দাওয়াত যদি না দেই, তাইলে আমাদের দিনের উপর চলতে যে আমরা মায়ুস হয়ে যাব, দিনের উপরে চলার বেলায় আমাদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাবে, আর দিনের উপর চলার থেকে আমরা মাদুর মনে করবো, নিজেদেরকে অসম্ভব মনে করে আমরা দিনের থেকে দূরে সরে যাব। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গরা বলেন যে আল্লাহ তাআলার সাহায্য যেটা, এটা তো কোনো জমানার সাথে খাস না, বরং আল্লাহ তাআলার সাহায্য যেটা, এটা তো আমলের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তাআলার কুদরত যেটা, এটা আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সাথে সম্পৃক্ত, আর ওয়াদা আমলের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষ যখন ওয়াদার উপরে একই করে আমল করতে থাকবে, তখন আল্লাহ তাআলার কুদরত ব্যবহার বলে যে আজকে তো অনেক মানুষের কথাটা বলে ফেলে, এই কথাটা বলে ফেলে যে ওইটা তো সাহাবাদের জামানাতে ছিল, ওই তো যোগ্য সাহাবারাই ছিলেন, ওরকম সাহায্য পাওয়ার যোগ্য সাহাবারাই ছিলেন, ওরকম বরকত পাওয়ার যোগ্য ওনাই ছিলেন, ওনাদের তত্ত্বাই ছিল, আমাদের কি এটা হবে না? এটা তো ধোঁকা। কারণ আল্লাহ তাআলার সাহায্য যেটা, এটা তো কোনো জামানার সাথে খাস না, আল্লাহ তাআলার সাহায্য যেটা আমলের সাথে খাস। সাহাবারা যে আমল করতেন, আমিও যদি পূর্ণ একই না রাখার সাথে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে একই করে যদি আমি আমল করতে পারি, আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন, বরং ওই জামানার চেয়ে বেশি সাহায্য করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন যে আমার পরে এক জামানা এমন আসবে যেই দিন ওই জামানার মুমিনকে আল্লাহ তাআলা 10 জন সাহাবীর সমান সাহায্য মদদ করবেন। 10 জন সাহাবীকে যে মদদ আল্লাহ তাআলা এই জামানাতে করতেছেন, ওই জামানাতে আল্লাহ তাআলা একজন মুমিনকে সাহায্য করবেন। আরেক জায়গার মধ্যে বলেন যে ওই জামানায় একজন মানুষ 50 জন সাহাবার নেকি হাত নেকি পাবে। হ্যাঁ, এটি তো স্বাভাবিক, কারণ হলো আল্লাহ তাআলা সাহায্য তো দুর্বলের সাথে, আল্লাহ সাহায্য তার সাথে হয় দুর্বলের সাথে। এইটাই স্বাভাবিক যে আল্লাহ তাআলা আমাদের এই জামানাতে বেশি দেবেন, এই জামানাতে বেশি দেবেন, দুর্বলের সাথে আল্লাহ তাআলা সাহায্য। বলেন যে এই ঘটনাগুলো যখন নাকি আমাদের ভাবে এই ঘটনাগুলোকে আলোচনা করে যখন নাকি আমরা ইমানের তাকবীরের জন্য, ইমানকে মজবুত করার জন্য দাওয়াত দিতে থাকবো, তখন মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে ভালো ধারণা সৃষ্টি হবে। মানুষের থেকে হবে আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে ভালো ধারণা সৃষ্টি হবে, আর ভালো ধারণাই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী জিনিস। আল্লাহ সম্বন্ধে ভালো ধারণা, এটা হলো সবচেয়ে শক্তিশালী জিনিস। বান্দা যেরকম ধারণা করে, আল্লাহ তাআলা বান্দার সাথে ওইরকম ব্যবহার করে, ওইরকম মুআমালা করে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বসা ছিলেন বাজারে, একজন তরুণীরা বললেন যে আপনার বাড়িতে আগুন লেগে পড়ে গেছে। উনি বললেন যে না, হয়তো না। কিছুক্ষণ পর আরেকজন আসলো যে আবু বকর আপনার বাড়িতে চলে গেছে, না ইনকার করলেন। আর একজন আসলো, বলে যে আপনি বাড়িতে চলে গেছে। কিন্তু এসে এক কথাই বললো, উনি তো তোমার মধ্যে কোনো বিচলিত হওয়া নাই, কোনো অস্থিরতা নাই, যেরকম ইতমিনানের সাথে বসা ছিল ওইরকমই। কারণ উনি চিন্তা করতেছেন, ওদের এইটা কি করে হবে? আমি তো জান মালকে সমস্ত রকম আফাত থেকে, আসমান
আসমানি জমিনি সব রকমের আমাদের থেকে হেফাজতের জন্য যে আমল নবীজি আমাকে বলছেন, আমাদেরকে বলছেন, আমি তো ওই আমল সকালবেলা করছি, সুতরাং আমি এই আমলও করবো। আর আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন যে আমল করলে হেফাজত করবেন, আর আল্লাহ তাআলা আমার বাড়িতেও জ্বালাই দিবেন, এটা তো হতে পারে না। আল্লাহর খুব ভালো ধারণা ছিল, এটা এমন শক্তিশালী যে আল্লাহ তাআলাও তার বান্দার ধারণার খেলাফ কিছু করেন নাই। যেহেতু বান্দা আমল করতে এই ধারণায় এটা যদি করি তাহলে আমার জানমালে হেফাজত হবে। ওই যে লম্বা দোয়া আল্লাহ শেষ পর্যন্ত বলে যে এই দোয়া বলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই আমল করছেন, তোমার বাড়ি চলে না, আশেপাশে সব চলে গেছে। এই জন্য যখন নাকি সাহাবাদের জিন্দেগির মধ্যে যে বরকত যে নুসরত হয়েছে, এটার আলোচনা করে করে ইমানকে মজবুত করার জন্য দাওয়াত দিতে থাকবে। একদিকে ইমানও মজবুত হইতে থাকবে, আর একদিকে বান্দার ধারণা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সাথে ভালো ধারণা সৃষ্টি হবে। আর ভালো ধারণা হলো সবচেয়ে শক্তিশালী জিনিস। বান্দা যখন ভালো ধারণা করবে, আল্লাহ তাআলার ধারণা অনুযায়ী বান্দার সাথে ব্যবহার করবে। আর যদি এটা না করি তাহলে আমরা আমাদের মধ্যে আমাদের দিনের উপরে সন্দেহ পয়দা হয়ে যাবে, ধোঁকা খেয়ে দেবো, আমরা ধোঁকা খেয়ে দেবো, হালাত দেখলে দিনকে ছেড়ে দেবো, কোনটা আমার পক্ষে সম্ভব না। এই জন্যই নিজের ইমানকে শক্তিশালী করার জন্য তৃতীয় জিনিসটা হলো সাহাবাদের সাথে যে উচ্চতার মদত হয়েছে, ওনাদের দিকে যে বরকত হয়েছে, এইগুলো আলোচনা করা। আর এই কথাটা স্পষ্ট যে এই যেগুলো হয়েছে এগুলো ওনাদের ব্যক্তিত্বের কারণে না, বা এলাকা বা অঞ্চলের কারণে না, এগুলো তারা আমলের কারণে। ওই আমলের দাওয়াতে তো দেওয়া হয়েছে, আমলের উপর উঠানের চেষ্টা। ইমান মজবুত করে কি করবে? আমলের উপর উঠাবে। दावत से कलमे का इखलास चाहिए। कलमे का इखलास ये है कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अपने कहने वाले को हराम से रोक दे। जब आपने फरमाया कि जो शख्स ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इखलास से कहेगा वो जन्नत में दाखिल हो गया, तो साहबा ने इसके इसका इखलास क्या है? आपने फरमाया इसका इखलास ये है कि अपने कहने वाले को हराम से रोक दे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, चौथा सबक यकीन की तक़वियत का ये है कि ईमान को उसकी अलामतों से बयान किया जाए, ताकि उम्मत में ईमान के ज़ौक़ का एहसास पैदा हो। हदीस में आता है, एक सहाबी ने पूछा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह ईमान किसे कहते हैं? आपने फरमाया कि जब तुम्हें नेकी खुश करे और गुनाह गमगीन करे, जान लो कि तुम मोमिन हो। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, ईमान की सबसे पहली अलामत तक़वा है कि ईमान अपनी अलामतों के साथ है। ईमान की सबसे पहली अलामत तक़वा है। तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा कहते हैं अल्लाह से तन्हाई में डरने को। अल्लाह से तन्हाई में डरने को तक़वा कहते हैं। जो शख्स किसी गुनाह के करने में मखलूक से डरता हो, ये कहें कि किसी गुनाह के करने में मखलूक से डरना बज़ात खुद गुनाह है। किसी गुनाह के करने में मखलूक से डरना बज़ात खुद गुनाह है, क्योंकि अल्लाह के गैर से डरना ये खुद गुनाह होने के लिए काफी है। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, ईमान को उसकी अलामतों से बयान करो। ईमान की पहली अलामत तक़वा है और सारी नेकियों का मदार तक़वे पर है। अत्तक़वा मिराकुल हसनात, कि सारी नेकियों का मदार तक़वे पर है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे अहम बात यह है कि इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को कुरान में तक़वे का कलिमा फरमाया है कि ये कलिमा तक़वे का कलिमा है। यानी मोमिन के अंदर ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह तक़वा पैदा करेगा। ये नहीं हो सकता कि मोमिन के पास ईमान हो और तक़वा न हो। ईमान तक़वे के साथ है, इसलिए फरमाया कि ये तक़वे का कलिमा है। अल्ज़महुम कलिमत तक़वा, कि ये तक़वे का कलिमा है और मोमिन इसका अहल और इसका ज्यादा हकदार है। इसके मेरे महतरम दोस्तों, हमें इस ईमान को इसकी अलामत के साथ अपने अंदर पैदा करना है। कि ईमान की पहली अलामत यह है कि अल्लाह का खौफ पैदा हो। मौलाना मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, এই কালিমার দাওয়াতের সাথে সাথে কালিমার ইখলাসের জন্য ফায়দা হয়, কালিমার ইখলাসের জন্য থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ইখলাসের সাথে যে কালিমা পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, সে জান্নাতি। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইখলাস কি জিনিস? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ইখলাস হলো ওই শক্তি যে শক্তিটাকে সব রকমের হারামের থেকে বিরত রাখে, ফিরায় দেয়।
বিরত রাখে, সব রকমের হারামের থেকে বিরত রাখে। এই জন্য এই কালিমার সাথে আমাদের ইখলাস হওয়া জরুরি। অর্থাৎ এই কালিমা পড়বো, কালিমা জিকির করবো, কালিমা দাওয়াত দিব নিজের ইমানকে মজবুত করার জন্য, সাথে সাথে সব রকমের হারামের থেকে যেন আমি ফিরে থাকি। আর নিজের ইমানকে মজবুত করার জন্য, নিজের ইমানকে শক্তিশালী করার জন্য, নিজের ইমানকে কিনে রূপান্তরিত করার জন্য চতুর্থ জিনিস যেটা, সেটা হলো ইমানকে তার আলামতের সাথে বয়ান করা, যে যাতে করে মানুষ প্রত্যেকে মোবাইল নিজের ইমানকে যাচাই করতে পারে, প্রত্যেকে নিজের ইমানকে কি করতে পারে, যাচাই করতে পারে। হাদিসের মধ্যে ইমানের আলামত বলা হয়েছে যে যখন কোন নেকির কাজ তোমাকে খুশি আনন্দিত করে, গুনাহ হয়ে গেলে তোমাকে ব্যথিত করে, লজ্জিত করে, তখন তুমি মনে করে নিজে তুমি মোমেন। যাতে করে সব মোমেন, সমস্ত মানুষ ইমান কালিমাওয়ালারা তাদের ইমানকে যাচাই করতে পারে। বলে যে ইমানের 1 নম্বরের আলামত হলো তাকওয়া। ইমানের 1 নম্বরের আলামত হলো তাকওয়া। কারণ এই ইমানি কালিমা যেটা, এই কালিমাটাকেই তাকওয়া বলা, তাকওয়ার কালিমা বলা হয়েছে। তাকওয়া কাকে বলে? তাকওয়া বলা হয় ওই শক্তিকে, তাকওয়া বলা হয় ওইটাকে যেটা নাকি গোপনে আল্লাহকে ভয় করে, কেউ দেখতেছে না, কেউ দেখতেছে না, কিন্তু আল্লাহ একমাত্র আল্লাহর ভয়টা সে গুনাহ থেকে বেঁচে আছে। আল্লাহর ভয় থেকে গুনাহ থেকে বেঁচে আছে। এখানে আর কেউ দেখতেছে না, দেখার কোনো সুযোগ নাই, গোপনে একেবারে নীরবে নিঝুমে অন্ধকারে কিন্তু গুনাহ করতেছে না। কেন করতেছে না? আল্লাহর ভয়তে। বলেছে কি হলো তাকওয়া। গোপনে যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে সেই হলো মুত্তাকি, তারই মধ্যে হলো তাকওয়া আছে। বলে যে মানুষের ভয়তে গুনাহ করে না, মানুষের ভয়তে গুনাহকে ছেড়ে দেওয়া এইটাও মুস্তাকিল একটা গুনাহ। মানুষের ভয়তে গুনাহকে ছেড়ে দেওয়া এটাও মুস্তাকিল একটা গুনাহ। কারণ যদি যেমন মনে করে যে এটা যদি মানুষ করতে দেখে, এই কথাটা যদি প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে মানুষ আমাকে কি মনে করবে, এই জন্য এটা করলো না। এই যে মানুষের ভয়তে গুনাহকে ছেড়ে দিল, এটাও মুস্তাকিল একটা গুনাহ। কারণ ভয় যদি করতে হয়, ভয় করার যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার মধ্যেই আছে। ভয়টা একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই করতে হবে। আল্লাহ তাআলাকে ভয় না করে, খালেককে ভয় না করে সে মাখলুককে ভয় করবে, এটা একটা গুনাহ। এই জন্য মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানকে বয়ান করতে হবে, ঈমানকে বয়ান করতে হবে ঈমানের আলামতের সাথে। আর ঈমানের সবচেয়ে বড় আলামত হলো তাকওয়া। কারণ এই কালিমাটাকে তাকওয়ার কালিমা বলা হয়েছে, ওয়ালজামাহুম কালিমাতাত তাকওয়া। আর আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আল্লাহ তাআলা কালিমায় তাকওয়া তাদের মধ্যে রাসিক করে দিচ্ছেন। ওয়া কানু আহাক্কা বিহা ওয়া আহলাহা। তারাই, এই মুমিনরা, ঈমানওয়ালারাই এটার যোগ্য এবং এটার উত্তরাধিকারী তারাই, এরাই এর যোগ্য। জন্য মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানকে বয়ান করতে হবে ঈমানের আলামতের সাথে, যাতে করে প্রত্যেকে নিজের ঈমানকে যাচাই করতে পারে। मेरे मुहतरम दोस्तों, तक़वा और सब्र, ये दोनों चीजें एक साथ मतलूब हैं, तो अल्लाह की मदद फौरन आएगी। आज मुसलमान में सब्र है, तक़वा नहीं है। सब्र है, तक़वा नहीं है। अगर सब्र है, तक़वा नहीं है, तब भी अल्लाह की मदद नहीं आएगी, तब भी अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जितनी तंगियों में, जितनी परेशानियों में उम्मत घिरी हुई है, अगर महज सब्र पर अल्लाह की मदद चाही जाए, तो महज सब्र पर तक़वा के बगैर अल्लाह की मदद नाज़िल नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में जहां बयान किया है, वहां तक़वा और सब्र दोनों साथ बयान किए हैं। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर इन तस्बिरु व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। सब्र है, चोटें पड़ रही हैं, हालात आ रहे हैं, कारोबार उजड़ रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, तो सब्र करो, सब्र करो। और समझते थे कि तक़वा के बगैर सब्र की मुद्दत पूरी नहीं होती, कि तक़वा के बगैर सब्र की मुद्दत पूरी नहीं होती, कि यहाँ तो हालात होंगे जिंदगी के और फिर अज़ाब शुरू होगा कब्र का। इसलिए याद रखो कि सब्र और तक़वा इन दोनों को बराबर नाज़िल किया गया है। तक़वा पर अल्लाह की तरफ से वादे हैं बेशक, लेकिन सब्र के साथ। सब्र पर वादा है बेशक, लेकिन तक़वा के साथ। और समझते थे
کہ بغیر تقوی کے صبر کرنا ایسا ہے جیسا پولیس والوں کے مارنے پر مجرم کا صبر کرنا. جتنے حالات ہیں وہ سب کے سب حالات تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ بغیر تقوی کے صبر کرنے والا مظلوم نہیں ہوتا. کہ جب صبر اور تقوی دونوں ساتھ ملیں گے تو پھر یہ صبر کرنے والا مظلوم ہوگا، ورنہ یہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں ظالم ہے، مخلوق کے سامنے مظلوم ہے. بہت غور کرنے کی بات ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، صبر اور تقوی ان دونوں کو برابر لے کر چلنا ہوگا کہ اگر صبر تقوی کے ساتھ ہوتا تو اللہ کی مدد کبھی کی نازل ہو چکی ہوتی. 5 وعدے ہیں اللہ کی طرف سے تقوی پر. پہلا وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اسے ہر تنگی سے بچا کر نکالیں گے. یوسف علیہ السلام تقوی کی وجہ سے نکلتے چلے گئے، سارے دروازے کے لیے کھلتے چلے گئے. جس زلیخا نے ان کو گناہ کی طرف آمادہ کیا، جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازہ پہلے کھل جایا کرتا تھا، حالانکہ سارے دروازے بند کیے گئے تھے، پھر لگائے گئے. لیکن سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا ختم ہوا ہے صبر اور تقوی پر. انہ من یتق ویصبر، کہ جو آدمی صبر اور تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ رب العزت نے تقوی اور صبر کو جمع کرنے کی وجہ سے زلیخا کو تو ماتحت کیا اور بھائیوں کو جنہوں نے تکلیف پہنچائی تھی ان کو محتاج بنا کر پیش کیا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں عزیزوں، صبر اور تقوی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازمی کو گزرے ہوئے آٹے کی طرح اس لیے نرم کر دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے اجتماعی مال سے، مطلق کے مال سے بادشاہ ہوتے ہوئے مطلق کے مال سے خرچ کرنا بند کر دیا تھا. اللہ رب العزت نے ان کی اس تقوی پر ان کے لیے لوہے کو گزرے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا کہ وہ روزانہ زرہ بنا کر بیچتے تھے اور 6000 میں زرہ بیچتے تھے اور اپنی ذاتی ضروریات بھی پوری کرتے اور اس میں سے صدقہ بھی کرتے تھے. اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا. اس چوتھا وعدہ یہ ہے کہ ہم متقی کے اجر کو بڑھا دیں گے اور متقی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کریں گے جو اپنی زندگی کو بدلیں گے حرام سے حلال کی طرف، ناجائز سے جائز کی طرف. اللہ رب العزت کے 5 وعدے ہیں تقوی پر. বলেন যে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেমনি ভাবে বলা হলে যে তাকওয়া বহুত জরুরি জিনিস, যেটি ইমানের আলামত, সবচেয়ে বড় আলামত. বলেন যে এই তাকওয়ার সাথে আরেকটা জিনিস জরুরি, তাকওয়ার সাথে সবরও জরুরি. তাকওয়ার সবরে একত্রে থাকতে হবে, এক জায়গাতে থাকতে হবে. তাকওয়া নাই সবর আছে, এই সবরের দ্বারা কোনো লাভ হবে না, আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাওয়া যাবে না, হালাতের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না. বর্তমানে উম্মতের মধ্যে সবর আছে, উম্মতে মুসলিমের মধ্যে সবর আছে, কিন্তু তাকওয়া নাই থাকার কারণে এই উম্মতে মুসলিমের উপরে কি না অতিবাহিত হইতেছে উম্মতে মুসলিমের উপরে. তাদের উপর ধাক্কা আসতেছে, তাদের ব্যবসা বাণিজ্য শেষ করে দিতেছে, ঘর বাড়িগুলো চুরমার করে দিতেছে, বাবকদের ইজ্জত করতেছে. মুসলমান তো কোন প্রতিবাদ করারও সাহস পাইতেছে না. এটা সবরকে সবর নাকি বলেন ভাই? এটা সবর, কিন্তু শুধু সবরে তাকওয়াবিহীন সবর, এই সবরের দ্বারা হালাতের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না. তাকওয়াবিহীন সবরের দ্বারা আল্লাহ তাআলা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হয় না. এই জন্য সবরের সাথে তাকওয়া বহুত জরুরি জিনিস. হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে তাকওয়াবিহীন সবর এর মুদ্দত কোনোদিনও শেষ হয় না, এর সময় কোনোদিনও শেষ হয় না. যে তাকওয়া নাই, সবর করে যাইতেছে, এক সময় না এক সময় আল্লাহ সাহায্য করবেই. আশা করতেছে যে কবে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবে এই উম্মত মুসলিমাকে, না, এইভাবে আল্লাহ সাহায্য আসবে না. দুনিয়াতেও লাঞ্ছনা যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে, বিভিন্ন রকমের পেরেশানিতে থাকবে, কবরে যাওয়ার পরে আখিরাতের আযাব শুরু হয়ে যাবে. কারণ সবর ছিল, তাকওয়া ছিল না. সবরের সাথে যদি তাকওয়া না থাকে ওই সবরের মুদ্রা কোনোদিনও শেষ হয় না, বুজুর্গ. এই জন্য সবরের সাথে তাকওয়া বহুত জরুরি. বলেন যে তাকওয়া নাই সবর আছে, এই সবরটা কেমন
পুলিশের আইনে যে সে অপরাধী হয়ে গেছে, এই অপরাধের মধ্যে কোনো শিথিলতা আসবে? সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য সে পাবে? পাবে না। বর্তমান দস্তাবেজের তাকেও যদি না থাকে, খালি সবর যদি থাকে, এই সবরে হলো অপরাধীর পুলিশের মার খেতেছে এরকম অপরাধীর মতো। এই জন্য বর্তমান দস্তাবেজের যদি তাকওয়া না থাকে, সবর থাকে, তাহলে কি হবে? মানুষের দৃষ্টিতে এই লোকটা তো মজলুম বলে সাব্যস্ত হবে। তাকওয়া নাই, সবর আছে, এই লোকটা আল্লাহ তাআলার কাছে মজলুম না, আল্লাহর কাছে মজলুম না। আর আল্লাহর কাছে যে মজলুম না, তাকে সাহায্য করা আল্লাহর উপরে কোনো জরুরি না। আল্লাহ তাআলা মজলুমকে সাহায্য করে, কিন্তু যে আল্লাহর দৃষ্টিতে যে মজলুম না, সে আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হয় না। বহুত চিন্তা করে দেখে আমরা, বহুত চিন্তা করার কথা। বলেন যে দুনিয়াতে সবর করতেছে, মানুষের দৃষ্টিতে সে মজলুম, কিন্তু তাকওয়া না থাকার কারণে সে আল্লাহ তাআলার কাছে জালেম। আল্লাহ তাআলা তো জালেমকে সাহায্য করবে না। তাকওয়া এত বড় দৌলত, তাকওয়ার সাথে এত কিছু ওয়াদা। তাকওয়া হলে আল্লাহ তাআলা এত কিছু 5টা পুরস্কার দেবেন। আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে তাকওয়া আর সবর আছে। তাকওয়ার সাথে যদি সবর থাকে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে 5টা পুরস্কার দেবেন। 1 নম্বর পুরস্কার হলো তাকে সমস্ত রকমের সংকীর্ণতা থেকে আল্লাহ তাআলা মুক্তি দিয়ে দিলেন। ইয়াত্তাকিল্লাহ ইয়াজআল লাহু মাখরাজা। সমস্ত সংকীর্ণতার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে দিলেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বিভিন্ন ভাড়াতে ঘরের মধ্যে নিয়ে আটকাই দিয়েছে, বুঝতেও পারে নাই যে কেন এখানে নিতেছে। কিন্তু ওইখানে যাওয়ার পরে যখন থেকে তাকে গুনাহের দিকে আগ্রহী করার জন্য বিভিন্ন রকমের চেষ্টা বাহানা করতেছিল, ঈসা আলাইহিস সালামের যে তাকওয়া ছিল, আর ওই সুযোগকে ব্যবহার না করে সবর করলেন। ব্যাস, দিলের সামনে দৌড়। যতগুলো রাস্তা বা দরজা বন্ধ ছিল, বাইরের থেকে তালা লাগানো ছিল। ওই জুলাই খাতে করে দেখতেছিল, আর খাতে মাঝে তো বলতেছিল বাইরের থেকে তালা লাগাই দাও। সবগুলা দরজার বাইরে তালা লাগানো ছিল। ঈসা আলাইহিস সালাম যেই দরজার কাছে দেখতেছে, ওই দরজা খুলে দিতেছে, যেই দরজার কাছে দেখতেছেন, ওই দরজা খুলে দিতেছে। যেহেতু সবরও আছে, তাকওয়াও আছে, এই সবর আর তাকওয়া যার মধ্যে থাকে, তাকে সাহায্য করা আল্লাহ তাআলার জন্য জরুরি। আল্লাহ তাআলা ওয়াদা যে সকল সম্পূর্ণতার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা তাকে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে দিবেন, মুক্তির পথ আল্লাহ তাআলা তাকে বের করে দেবেন। আর দ্বিতীয় হল যে আল্লাহ তাআলা এমন জায়গা থেকে তার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করে দিলেন, যে জায়গা থেকে সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে। হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের হাতে আল্লাহ তাআলা লোহাকে ওই ছানা আটার মতো নরম করে দিয়েছিলেন। কারণ দাউদ আলাইহিস সালামের তাকওয়া ছিল। কিসের তাকওয়া? বাদশাহ ছিলেন, বাদশাহী ছিল না, কিন্তু ওই পূজাদের ইজতেমাই মালের থেকে মালকে নেওয়ার থেকে উনি পরশ করলেন, যারা ইজতেমাই মাল আমি নেব না, ইজতেমাই মাল নেব না, নিজে কামাই করে নিজের খরচ চালাবে। এই ইজতেমাই মালের থেকে নিজে বাঁচানোর জন্য নিয়োগ করছেন, এই তাকওয়া অবলম্বন করছেন। এই জন্য আল্লাহ তাআলা লোহাকে ছানাটার মতো নরম করে দিতেন। ওইটা দিয়ে লোহবর্ম বানাইতেন, লোহার পোশাক বানাইতেন। 6,000 দিরহামে এক একটা পোশাক বেচতেন, নিজের খরচ বহন করতেন, আবার দাম সত্ত্বেও করতেন। ওয়ারযুকুহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব। এমন জায়গা থেকে আল্লাহ তাআলা তার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন, যে জায়গা থেকে সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। আর বলেন যে তাকওয়া যার মধ্যে থাকবে, তার আর এক পুরস্কার হল যে আল্লাহ তাআলা তার একটা হল যে ঈসা আলাইহিস সালাম ওই দাউদ আলাইহিস সালামের কামকে আল্লাহ তাআলা সহজ করে দিয়েছিলেন। দাউদ আটাকে আল্লাহ তাআলা আটার মতো নরম করে দিয়েছিলেন লোহাকে, ওইটা দিয়ে সে লোহার পোশাক বানাইতেন, মুহূর্তের মতো বানাই ফেলতে পারতেন। আর একটা হল যে তাকওয়া ছাড়া আল্লাহ তাআলা তার চাইলে এমন জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করবেন, যে জায়গা থেকে সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নাই। এই তাকওয়ার কারণে ওই জুলাই থেকে ওনার তাবে করে দিতেন। আর যে ভাইরা ওনার সাথে দুশমনি করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তাকে প্রভাবিতের মধ্যে তাদেরকে গ্রেফতার করে ওনার কাছে পৌঁছাই দিতেন। তো বর্তমান দোস্ত বুজুর্গ, আর যে তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহকে মাফ করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা তার গুনাহকে মাফ করে দিবেন, আর গুনাহ পরিমাণ নেকি আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে দিবেন। এই তাকওয়ার সাথে সবরও থাকে। যদি তাকওয়ার সাথে সবর থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত পুরস্কারগুলো দিবেন। আর যদি তাকওয়ার সাথে সবর না থাকে, তাকওয়া না থাকে, শুধু সবর থাকে, তো এই সবরের কোনো মূল্যায়ন দুনিয়াতে হবে না, আখিরাতে হবে না। দুনিয়াতেও সাথে আযাব ভোগ করবে, আর সাথে সাথে আখিরাতের আযাব শুরু হয়ে যাবে। কারণ দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে যে লোকটা মজলুম, কিন্তু আল্লাহ দৃষ্টিতে যে লোকটা জানেন, যেহেতু তার মধ্যে তাকওয়া নাই। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले तकवा लाना होगा मामलात में।
اپنے بدن کو عبادت کی مشین سمجھنا اور اس کو حرام غذا پہنچانے سے اپنی عبادات کے فاسد ہونے کا یقین رکھنا، یہ پہلی بات ہے۔ انسان کا جسم عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت تخلیق انسانی کی بنیاد ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ معاملات میں تقویٰ لاؤ تاکہ جسم کو غذا حلال ملے۔ میرا محترم دوست بزرگ عزیزو، ایک لقمہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک کی شدت میں دے دیا گیا کہانت کی آمدنی کا۔ کھاتے ہی پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ اور اس لقمے کی قید کی، پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ قے کے ساتھ باہر نکلا تو یہ فرمایا کہ اگر یہ میری جان لے کر کے نکلتا تو میں اس سے نکالتا۔ میرے بزرگ دوست عزیزو، اپنی کمائیوں کو سب سے پہلے حکم پر لاؤ، کیونکہ میری ایمان کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ شکلوں سے یقین ہٹ کر عمل کی طرف آئے تو جو چیز یقینی بنے گی اس کو سنبھالا جائے گا، جو چیز یقینی ہوگی اس کو آگے رکھ کے چلے گا۔ آج تجھے یقین شکلوں پر ہے، اسباب پر ہے، سماج کے نقشوں پر ہے، ہر سمجھتے ہیں کہ جس چیز کا یقین ہوگا وہ عمل میں آئے گی، اگر شکلوں کا یقین ہوگا تو اس کی شکلوں میں حرام بھی داخل ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے معاملات میں تقویٰ لاؤ تاکہ جسم کو غذا حلال ملے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف غسل کر لینا اور وضو کر لینا اور جسم اور کپڑوں کا پاک ہو جانا اور جانماز کا مسلح کا پاک ہو جانا صرف یہی تقویٰ نہیں ہے اور یہی ظاہری پاکی نہیں ہے، بلکہ جسم کے اندر دوڑنے والے خون کا حرام کمائیوں سے، سود سے، غبن سے، دھوکے سے، ان تمام شکلوں سے جسم کے اندر دوڑنے والے خون کا پاک ہونا یہ بھی ظاہری تقویٰ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی ظاہری تقویٰ ہے کہ جسم کے اندر دوڑنے والا خون حرام غذاؤں سے پاک ہو۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگ عزیزو، سب سے پہلے تقویٰ آئے گا معاملات میں، اس کے جسم کو وہ غذا ملے گی کہ جس سے اس کا خون پاک ہو کر جسے اللہ تعالیٰ کی طرف چلا ہے۔ বলেন যে ভাই, যে তাকওয়া তো জীবনের সর্বজায়গার মধ্যে আমাদের তাকওয়ার উপস্থিতি থাকতে হবে, কিন্তু সর্বপ্রথম তাকওয়াকে আনতে হবে আমাদের মহাশারাতের মধ্যে, কামাই রুজির মধ্যে। কামাই রুজির মধ্যে তাকওয়া আসার কি অর্থ? যে আমাদের কামাইকে হারামের থেকে মুক্ত রাখতে হবে। কারণ আমাদের যে শরীরটা আছে এই শরীরটাকে ইবাদতের মেশিন মনে করতে হবে, কারণ এখান থেকেই ইবাদত বের হবে। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন যে ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমাদের খেলকাত, আমাদের সৃষ্টি এটা ইবাদতের জন্যই, আর ইবাদত বের হবে আমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা। সুতরাং আমাদের কামাই রুজি যদি, আমাদের কামাই এটা যদি হালাল না হয়, হারামের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো ওই কামাইয়ের থেকে যে অংশটা আমি খাবো বা যে অংশটা খাবো, ওই খাওয়ার দ্বারা যে রক্ত পয়দা হবে, যে রক্ত আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে, ওই রক্তটা থাকবে হারাম। অর্থাৎ আমার শরীরটাকে সতেজ রাখবে, সুস্থ রাখবে যে রক্তে, ওইটা যদি হারাম হয় তাহলে ওই শরীর মেশিনের থেকে যে আমল বের হবে ওটা ফাঁসদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বলা হয়েছে সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আসলে চূড়ান্ত কথাই আছে। এই জন্য মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সতর্ক থাকতে হবে আমাদের কামাইটা যেন সুদ মুক্ত থাকে, আমাদের কামাইটা ঘুষ মুক্ত থাকে, আমাদের কামাইটা প্রতারণা মুক্ত থাকে, আমাদের কামাইটা প্রতারণা মুক্ত থাকে, আমাদের কামাইটা জুলুম মুক্ত থাকে, আমাদের কামাইটা অপরের হক ভারত থেকে মুক্ত থাকে, যাতে করে আমাদের ভিতরে যে শরীরটা, আমাদের ভিতরে যে রক্ত থাকে ওইটা যেন পাক হয়। কারণ কামাই যদি হালাল না হয় তো ওর দ্বারা পাক রক্তের সৃষ্টি হয় না। যেমনি ভাবে আমাদের জন্য পবিত্রতা শর্ত, তহারাত শর্ত। আমরা কি মনে করি কিসে তহারাত শর্ত? বলে যে তহারাত শর্ত হলো শরীরটা পাক হতে হবে, অত গোসল করা থাকতে হবে, কাপড়টা পাক হইতে হবে, কোন নামাজ যেন না থাকে, জায়নামাজটা পাক হইতে হবে, যেখানে আমি দাঁড়াইছি, জায়নামাজ মানে যেখানে আমরা নামাজের জন্য দাঁড়াইছি ওই জায়গাটা পাক হইতে হবে। আমরা মনে করি যে এই কয়েক পাকই বুঝি যথেষ্ট। অজু গোসলের দ্বারা শরীর পাক, গোসলের দ্বারা গোসলের দ্বারা শরীর পাক, কাপড় পাক, জায়গা যেখানে দাঁড়াইছে জায়গা পাক, এই পাক হইলেই হয়ে গেল। কিন্তু না, আমার ভিতরে যে রক্ত দৌড়াদৌড়ি করতেছে, যে রক্ত দৌড়াদৌড়ির কারণে আমার শরীরটা সুস্থ আছে, ওই রক্তটাকে হারাম বেদাত থেকে পাক রাখা, এটাও জাহেরি তাহারাত, এটা কোনো
সেই জিনিস না, এটাও জাহেরি তাহারাতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ যদি আমার রক্ত যেটা হয়েছে যদি হালাল জেনার থেকে না হয়, তাইলে এই মেশিনের থেকে যে আমলটা বের হবে ওই আমলটা ফাঁসে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই জন্য সর্বপ্রথম তাকওয়া আনতে হবে আমাদের মুআশারাত কামাই রুজির মধ্যে, আমাদের কামাই রুজি যেন পাপ হয়। কারণ অন্তরাম দোস্তার বুজুর্গ, আমি এই কামাই রুজি করে খাইতেছি, খাইয়া আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবো, ওই কোন আল্লাহ তাআলা? এই আল্লাহ তাআলার সম্বন্ধে এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা আলোচনা হলো যে আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সুতরাং এই যে তত সময় পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যত সময় পর্যন্ত বাইরের যে সমস্ত শিকার আছে এগুলো সত্যিকে আমি অস্বীকার না করবো। যখন আমি অস্বীকার করলাম তাহলে আমার হারামের দিকে হাত বাড়ানোর কি দরকার? আমি তো আল্লাহ তাআলাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সবকিছু করেন আল্লাহ তাআলা, এটাই তোকে আমি স্বীকার করছি, তো ওই পদেকে অস্বীকার করে দেয়। যদি হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ বলতেন যার দিলের মধ্যে যার প্রতি বিশ্বাস থাকবে সে ওইটা নিয়ে আলোচনা করবে না, ওইটা কি সামনে রেখে চলবে, ওইটা কি সামনে রেখে চলবে। আমি একদিকে ইমানের দাওয়াত দিলাম কিন্তু আমার কামাইকে আমি পাস করতে পারলাম না, তাইলে বোঝা গেল যে আমি যে সেকেন্ডকে এন্টার করে দিয়েছিলাম ওইটা আমার মৌখিক এন্টার, প্রকৃতপক্ষে আমার ভিতরের সিদ্ধান্ত না হইতে। ভিতরের সিদ্ধান্ত যদি হইতো তাহলে এটার থেকে আমি ওই সময় মুক্ত হয়ে যেতাম। সর্বপ্রথম তাকওয়াটা আনতে হবে আমাদের কামাই রুজির মধ্যে, যাতে করে আমাদের ওই কামাই রুজির দ্বারা থেকে আমি খাবো, খাবার খাবো, ওই খাবারের দ্বারা যেন আমার শরীরের যে রক্ত পাক রক্ত তৈরি হয়। बहुत मोटी सी बात है, हम सफर में जा रहे थे, गाड़ी पेट्रोल की उसने गलती से डीजल डाल दिया, गाड़ी में चली। तो क्या बात हो गई कि इसको इसका ईंधन नहीं मिला। वो इंसान जो इबादत के लिए पैदा किया गया, अगर उसको उसका ईंधन न मिले तो ये जन्नत तक कैसे पहुंचेगा? जब एक लोहे की बनी हुई गाड़ी इंसान की बनाई हुई, उसको उसका ईंधन नहीं मिला तो वो 1 किलोमीटर भी न चल सके। मेरे मोहतरम दोस्तों अजीजों, समझते थे कि अपनी कमाइयों को हुक्म पर लाओ। देखो, असबाब तर्क कराना मकसूद नहीं है, असबाब तर्क कराना मकसूद नहीं है, बल्कि असबाब के अंदर हुक्म दाखिल करना है। दो काम कर लिए जाए, एक अमाल को असबाब में मुकद्दम कर लिए जाए और एक असबाब में हुक्म दाखिल कर दिया जाए। असबाब तो इम्तिहान के लिए है, इत्मीनान के लिए नहीं है। इत्मीनान के लिए अहकामात हैं, इत्मीनान के लिए अहकामात हैं, इम्तिहान के लिए असबाब हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, हम अल्लाह को असबाब बनाकर पेश करते हैं, उन असबाब के अंदर अल्लाह का हुक्म नाजिल कराने के लिए। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, हम अल्लाह को असबाब बनाकर पेश करते हैं, उन असबाब में अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की तरफ से बरकत या नफा पैदा करने के लिए। बिल्कुल ये बात नहीं है। देखो, याद रखो कि अल्लाह की कुदरत वादे के साथ है, वादे हुक्मों के साथ है, असबाब के साथ कुदरत भी नहीं है, वादा भी नहीं है। अगर अल्लाह के असबाब पर वादे होते तो लोग अपने असबाब में नाकाम न होते। तिजारत है, नफा नहीं है, दवाएं हैं, शिफा नहीं है, हथियार है, हिफाजत नहीं है, बीवी है, औलाद नहीं है। देखो मेरा मुहतरम दोस्तों लोग अजीजों, अल्लाह की जात से फायदा उठाने के लिए हमारे अल्लाह के दरमियान आमाल ही जरिया है। असबाब क्यों है कि असबाब इसलिए है कि अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि ये मेरा बंदा आया सबब पर यकीन रखता है या हुक्म पर यकीन रखता है, और ये सबब में हुक्म पूरा करता है या हुक्म के खिलाफ असबाब इख्तियार करता है। एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तिजारत के लिए बहरीन जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया पहले 2 रकात नमाज पढ़ लो। देखो, नमाज पर लाए हैं असबाब के मुकाबले में, इसलिए हमारी यहाँ दावत अमल की तरफ असबाब के मुकाबले में है। ये बात अमल पर है, सब पर नहीं है। फिर असबाब क्यों बनाए कि असबाब इम्तिहान के लिए बनाए हैं। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि हमने जो कुछ दुनिया में बनाया है वो महज इम्तिहान के लिए बनाया है। चाहे वो आपकी छोटी सी दुकान हो, चाहे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत हो, कि सारे के सारे असबाब महज इम्तिहान के लिए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने इसी में आजमाया। खुद फरमाते हैं लियबलुवनी, कि अल्लाह ने मुझे आजमाया है कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। इस आजमाइश के लिए अल्लाह ने मेरे साथ ये सारे असबाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ
जो असबाब लगे हुए थे, अल्लाह ने ऐसी बादशाहत असबाब पर किसी को भी नहीं दी अपनी मखलूक में से, जो सुलेमान इस्लाम को दी है। लेकिन बिल्किस का तख्त जब सामने आया, पलक झपकने के बकदर इतनी देर में, तो ये फरमाया कि अल्लाह ने मुझे आजमाया है कि मैं इसका शुक्रगुजार होता हूँ या इसका नाशुक्रा होता हूँ। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, हमें दो काम करने हैं। एक असबाब में हुक्म दाखिल करना है और दूसरा काम ये करना है कि जो नताइज नजर आने, असबाब में नजर आते हैं असबाब के बगैर, उन सब की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए। जो अपने मुनाफे की निस्बत अल्लाह के गैर की तरफ करते हैं, अल्लाह उनके मुनाफे में से बरकतें और फायदे और मुनाफे उठा लेते हैं। ये अल्लाह का दस्तूर है। इसलिए देखो, बस दो काम करने हैं कि असबाब के अंदर हुक्म दाखिल करना है और आमाल को असबाब पर मुकद्दम करना है, इस यकीन के साथ ये कुदरत वादों के साथ है, वादे हुक्मों के साथ है। বলেন যে ভাই একটা স্পষ্ট কথা যে যাকে যেই গেজা দেওয়া দরকার ওটা যদি না দেওয়া হয় তাহলে সে বেকার হয়ে যায়, তার জন্য কোনো ফায়দা হয় না। বলে যে একবার আমরা সফরে যেতেছিলাম, গাড়িতে ছিল পেট্রোল চালিত গাড়ি, কিন্তু ড্রাইভার যে চালাইতে সেটাকে ভুলে ডিজেল ভরে দিচ্ছে। এখন ডিজেল ভরে দেওয়ার সাথে সাথে গাড়ি স্টার্টের জন্য সামান্য একটু জায়গা অগ্রসর হলো না, সামান্য কোনো রাস্তা সে অতিক্রম করলো না। কারণ কি? তার গেজা মিলে নাই। সে হইল ওই পেট্রোল যে জ্বালানি আছে ওই জ্বালানিতে চলার গাড়ি, ওই জ্বালানি সে পায় নাই, সে পাইছে ডিজেল। এজন্য সে 1 কিলোমিটার জায়গা সে যাইতে পারলো না। তো মানুষের বানানো লোহারক্ত দিয়ে বানানো একটা যানবাহন, এইটার যদি নিজস্ব গেজা না পাওয়ার কারণে বেকার হয়ে যায়, তাহলে যে আল্লাহ তাআলা এই মেশিনটাকে বানাইলেন, এইটার যদি নিজস্ব গেজা না পায়, অর্থাৎ হালাল গেজা না পায়, তাহলে এটা কিভাবে চলবে? বিলকুল স্পষ্ট কথা। এই জন্য মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা কি করবো? আমরা আমাদেরকে আমাদের তাকওয়াকে মুআশারা করে রাখবো। কারণ আমি আসবাব কোন যাবে কি হয়ে যাবে না হবে এটা নিয়ে কেন ভয় পাইতেছি? আসবাবের সাথে তো আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হইল হুকুমের সাথে, আল্লাহ তাআলার কুদরত হইল, আল্লাহ তাআলার কুদরত যেটা এটা কোনো ওয়াদার সাথে, আর ওয়াদা হইল হুকুমের সাথে, ওয়াদা হইল আমলের সাথে। আমি আমল করবো তো আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করা করবেন। আসবাবের সাথে কোনো ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করেন নাই। বলে যে কথা তার উদ্দেশ্য এটা না যে আসবাব সব তোমরা ছেড়ে দাও। বলে যে আসবাবকে ছাড়ানো মাকসাদ না, মাকসাদ হলো আমাদের উপরে উঠানো। আসবাবকে তরফ করানো মাকসাদ না, মাকসাদ হলো বান্দাকে আমলের উপরে উঠানো। কারণ আল্লাহ তাআলার সমস্ত ওয়াদা হলো আমলের উপর আছে। এজন্য আসবাবের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে দাখিল করতে হবে। কিন্তু এখন আমরা কি করি? আসবাবকেই মাকসাদ বানাইছি। আসবাবকে মাকসাদ বানায়া আল্লাহ তাআলার সামনে আসবাবকে পেশ করি। আল্লাহ তুমি এটা উদ্ধার করতাম, আল্লাহ তুমি এটা করো, ওইটা করো। আল্লাহ তাআলার সামনে আসবাবকে পেশ করতেছি, কিন্তু আসবাব তো আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করার জিনিস না, আল্লাহর সামনে পেশ করার জিনিস হলো আমল। তাহলে তাহলে আসবাব কেন? তাহলে আসবাব তো হলো পরীক্ষা নেওয়ার জন্য, ইমতিহানের জন্য আল্লাহ তাআলা আসবাবকে দিচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বান্দার মাকসাদকে পুরা করবেন তো তার আমলের দ্বারা। সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা আসবাব দিছিলেন, এমন রাজত্ব দিছিলেন যে রাজত্ব আর কাউকে দেন নাই। কিন্তু এগুলো কেন দিচ্ছেন? আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন যে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজে বলেন যে এটা তো ইমতিহানের জন্য দিচ্ছেন। এই জন্য দিচ্ছেন যে লিয়াবলুয়ানি আশকুরা আম আকফুর। এই আসবাব পাওয়ার পরে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি তা আল্লাহ তাআলা নাশকরি করি। যখন নাকি বিলকিসের এক চোখের পলক দেওয়ার আগে বিলকিসের সিংহাসন সুলাইমান আলাইহিস সালামের সামনে আসলেন, সাথে সাথে সুলাইমান আলাইহিস সালাম এটাকে বড় কোনো নিয়ামত মনে করলেন না। সুলাইমানের সাথে সাথে বললেন যে লিয়াবলুয়ানি, আল্লাহ তাআলা আমাকে পরীক্ষা নিলেন। এখানে আল্লাহ তাআলা আমাকে পরীক্ষা নিলেন, যেখানে আমি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ হই না অকৃতজ্ঞ হই। এজন্য মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আসবাব এটা মাকসাদ না, আমল হলো মাকসাদ। এই জন্য আসবাবের মধ্যে হুকুমকে দাখিল করা। বলেন যে এক সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, এসে বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বাহরাইনে যেতে চাই ব্যবসার জন্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে দুরাকাত নামাজ পড়ো। অর্থাৎ আসবাবের মধ্যে হুকুমকে দাখিল করে দিলেন, হুকুমকে দাখিল করে দিলেন। এই জন্য মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এখানে তো ঘাবড়ানোর কিছু নাই। আল্লাহ তাআলার কুদরতকে আমার পক্ষে ব্যবহার করবেন তখন নাকি আমি আল্লাহর হুকুমকে পুরা করবো। এটার সাথে হলো আল্লাহ তাআলা
তাআলার ওয়াদা। আর যখন নাকি আসবাবের দ্বারা, আসবাবের সহি ইস্তেমালের দ্বারা, যেটা নাকি শরীয়ত সমর্থিত ব্যবহারের দ্বারা যদি কখনো আসবাবের কোন নতিজা জাহের হয়, সাথে সাথে হুকুম হইল যে এটাকে আল্লাহ তাআলার দিকে ওই নফাকে মনসুব করে দেওয়া, যে আল্লাহই দিছে। যদি এইটা না করা ওই আসবাবের দিকে মনসুব করে, এই ব্যবসাটা করার কারণে এই পরিমাণটা এবার হইল, বা এই ব্যবসাটা না করলে তো এটা পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। যারা এই ব্যবসা করে নেয় তারা তো সবই রোজগার হয়ে গেছে। ধরেন যে কোন লাভকে যখন ওই আসবাবের দিকে মানুষ মনসুব করে দেয়, সম্পৃক্ত করে দেয়, তখন সাথে সাথে দুইটা জিনিস হয়। একটা হলো ওর থেকে আল্লাহ তাআলা বরকত উঠায় নিয়ে যান, ওর থেকে আল্লাহ তাআলা বরকত উঠায় নিয়ে যান, ওইটা তার জীবনের জন্য বেবরকতের কারণ হয়ে যায়। এই জন্য মাহতারাম বুজুর্গ, আমরা যে বলা হলো যে তাকওয়াটাকে মুআমালাতুল মুবাশারাতের মধ্যে আনতে হবে, এর দ্বারা যদি আসবাবের মধ্যে কোনো কমির সম্ভাবনা দেখা যায় তাহলে এখানে ঘাবড়ানোর কিছু নাই। আল্লাহ তাআলার সাথে আসবাবের সাথে আল্লাহ কোনো ওয়াদা নেই, আমলের সাথে হলো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। দুনিয়াতে বহু জায়গায় দেখা গেছে এটা, একেবারে সব জায়গায় পাওয়া যায়। আসবাব আছে, ফল নাই, স্বামী স্ত্রী আছে, সন্তান নাই, ব্যবসা আছে, লাভ নাই, গাছ আছে, ফল নাই, দেখা যায় সব অনেক জায়গায় দেখা যায়। এটা তালাশ করার জন্য খুব বেশি দূরে যেতে হয় না। অর্থাৎ আসবাবের সাথে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা নেই, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা তো আমলের সাথে, আর আল্লাহ তাআলার কুদরত হলো ওয়াদার সাথে। এই জন্য আমলের উপর উঠান হলো মাকসাদ। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये पूरा दीन जिंदगी में आएगा यकीन कराते, यकीन आएगा दावत कराते। दावत का खासा है कि दावत माहौल बदलेगी और दावत ही यकीन बदलेगी। दावत का खासा है यकीन का बदलना, माहौल का बदलना। मैं जहां से बात शुरू की थी वही खत्म करता हूं। इमाम बिन सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह कौम को दावत देने गए, शाम तक सारी कौम एक आदमी की दावत पर इस्लाम में दाखिल हुई। सुबह से शाम तक सारी कौम इस्लाम में दाखिल हुई, नमाजें पढ़ने लगे, अजानें होने लगी, मस्जिदें बनने लगी। इस बार शाम तक की बात है। और समझते थे जब दावत में ये तासीर है कि गैर अपना सब कुछ छोड़ के इस्लाम में आ जाता है, तो फिर ये दावत मोमिन के लिए कितनी मुअस्सिर हो। मेरे मुहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, दावत से माहौल बदलेगा, दावत से माहौल बदलेगा और यकीन बदलेगा। लेकिन शर्त यह है कि उम्मत का मजमुआ दावत करावे, उम्मत का मजमुआ दावत करावे। हर ईमान वाला इस बात को यकीन रखे कि दावत इल्लाह के बगैर वो खसारे से नहीं निकल सकता। फिर अल्लाह ने कसम खा के फरमाया है कि जमाने की कसम है, जमाने की कसम खा के फरमाया कि सारी इंसानियत खसारे में है, सिवाय लोगों को जो ईमान लाए, आमाल सालिहा करें, दूसरों को ईमान आमाल सालिहा पर आमादा भी करें। इसलिए तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र, इन दोनों कामों को ईमान आमाल सालिहा की तरह जरूरी और अहम करार दिया गया है। बल्कि लिखा है कि अस्बाब निजात सिर्फ दो चीजें नहीं है ईमान आमाल सालिहा, बल्कि अस्बाब निजात चार चीजें हैं: ईमान, आमाल सालिहा, तवासी बिल हक, तवासी बिल सब्र। 100% ईमान वाले इन चार जिम्मेदारी पर आवे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत को हर तंगी से, हर खसारे से और उम्मत को हर किस्म के हालात से निकाल देंगे। लेकिन हालात मोमिन को ईमान के बगैर रास्ता नहीं दिखलाते। मैंने इसीलिए शुरू में एक हदीस पढ़ी थी जिसका मफहूम यह है कि ईमान की और मोमिन की मिसाल ऐसी है, ईमान की और मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे अपने खोटे से बंधा हुआ घोड़ा होता है, तो वो खाता हुआ चलता रहता है और जहाँ इसकी रस्सी खत्म होती है ये अपने खोटे पर वापस आ जाता है। मेरा मकसद दोस्तों अज़ीज़ों, दावत और ईमान और आमाल से उम्मत पर इन हालात से इबरत लेना और अपने फरीज़े पर और अपनी जिम्मेदारी पर लौटाना ये ईमान के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए हर मोमिन खुद अपनी जिम्मेदारी समझे कि मेरे खसारे से बचने और अपनी
کامیابی کی طرف لوٹنے کا یہی سبب ہے کہ وہ ایمان ہمارے صالحہ پر خود بھی آوے اور ایمان ہمارے صالحہ پر ہر مومن کو لاوے. اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ تواسب الحق کہتے ہیں ایمان پر لانا، تواسب الصبر کہتے ہیں اعمال پر لانا. یہ تواسب الحق کہتے ہیں امر معروف کرنے کو اور تواسب الصبر کہتے ہیں نہی عن منکر کو. کہ یہ دو یہ ذمہ داریاں دونوں ایمان ہمارے صالحہ کی طرح عام ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں